শুরু করো, আমার মনে হয় শুরু করো। Okay, sir. Uh, Mrs. Shokina, 72 years old, normotensive, non-diabetic, non-smoker, non-alcoholic, married Muslim housewife, hailing from Pakundia, Kishoreganj. Admitted to MMCH at 29th January 2023 with the complaints of generalized body swelling for 1 month and yellow discoloration of eye and urine for 14 days. Uh, According to the statement of the patient, she was reasonably well 1 month back. Then she gradually developed swelling of the whole body, which first appeared in abdomen and then spread all over the body. She has no history of sore throat and skin infection, and her amount and color of urine is normal. She has also no history of chest pain, any breathlessness on lying flat. Uh, she has also no history of fever with evening rise of temperature and night sweats, cough, weight loss, and alteration of bowel habit. She also noticed yellow coloration of eye and urine for last 14 days, which is non-progressive, not associated with anorexia, nausea, vomiting. And she has no history of pale coloration of stool and itching. Uh, uh, she has history of blood transfusion 7 months back, and she has history of multiple time administration of IV drugs in local pharmacy for joint pain, approximately 2 years back. She has no history of previous surgery and traveling abroad, no history of multiple extramarital sexual exposure, and she also has no history of jaundice before. She gives history of she also gives no history of vomiting out of blood and passage of black tarry stool, altered sleep pattern, loss of consciousness, irrelevant talking, fever, abdominal pain, but she is losing axillary and pubic hair. She never had jaundice before. She is a known case of osteoarthritis, uh, for which she has a history of long time NSAIDs intake, but she couldn't mention the names of the drugs. She is neither immunized according to EPI schedule nor immunized with hepatitis B vaccine, but she has taken 2 doses of COVID-19 vaccine. None of her family members suffer from this type of disease. She is from a low socioeconomic background and but take arsenic-free tubal water and use sanitary latrine. She is menopausal for 20 years. Uh, then, with due consent and maintaining adequate privacy, I have examined the patient. Regarding general examination, the patient is ill-looking, but conscious, oriented, and cooperative, and has hepatic phases. Patient has mild anemia, mild jaundice, leukonychia, pitting edema, and loss of axillary and pubic hair. Otherwise, the patient's nutritional status and body build is average. No cyanosis, clubbing, koilonychia, dehydration, pigmentation, primary erythema, depoitrance contracture, spider nevi, flapping tremor, thyroid gland swelling. Her JBP is not raised. Her pulse is 80 beats per minute. Blood pressure is 110 by 70 millimeter of mercury with no postural drop. Her respiratory rate is 16 breaths per minute. The temperature is 99 degree Fahrenheit. Patient has no bony tenderness and any palpable lymph node. The bedside urine examination is not done. Regarding abdominal examination, her abdomen is uniformly distended with umbilicus centrally placed and everted. Flanks are full. No
caput medusa present, but stria present. Temperature is not raised, no tenderness, no hyperesthesia and muscle guard. Her liver and spleen is not palpable. The ascites is present, which is evident by shifting dullness and fluid thrill. Her bowel sound is present. Hepatic glue, splenic rub absent. All other systemic examinations reveal no abnormalities. ঠিক আছে, মোটামুটি তো ভালোই ভালোই প্রেজেন্টেশন করছো। হ্যাঁ, মনে হয় যে খুব ভালো। আগের দিনও যে প্রেজেন্টেশন করছিল সেও খুব ভালো করছো, এবং এই প্রেজেন্টেশনটা ভালো। এটা মোটামুটি এটা প্রশংসা করার মতো একটা প্রেজেন্টেশন করছো। এমবিবিএস লেভেলে এরকম সবারই আসলে, তুমি প্রেজেন্টেশন করছো ওই দিন, প্রেজেন্টেশন করছো তো বাকিদের জন্য কথা হচ্ছে সবার কিন্তু প্রেজেন্টেশন করতে হবে। এবং লং কেস কিন্তু আসলে এই প্রেজেন্টেশনের উপর পাস ফেল। লং কেসের 3টা অধ্যায় থাকে। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে এই যে স্যাররা হিস্ট্রিটা শুনবে, এটা বলার সময় যদি দেখা যায় যে না, ও যেভাবে বলছে এতে আসলে মোটামুটি ধরো ও 90 থেকে 95% ও ভালো বলছে, এখানে এক্সামিনার হিসেবে টুকটাক তেমন কিছু করার নাই। এই রুগীর হিস্ট্রিটা তখন আমার রুগীর সামনে নাই, তার সাথে মিলাই দেখছি কিন্তু এরকম প্রেজেন্টেশন ফ্লুয়েন্টলি বলতে হবে, এভাবে বলতে হবে, এগুলো বলতে পারলে মোটামুটি তুমি ধরে নাও যে তুমি লং কেসে পাশ করে গেছো। যদি এই এতটুকু যদি, কারণ তোমাদের জন্য ডায়াগনোসিস চাইতে প্রেজেন্টেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, ও তোমার দুইটা, একটা হলো জেনারেল বডি সোয়েলিং ছিল, তারপরে তার ইয়েতে ছিল জন্ডিস ছিল। ঠিক আছে, জন্ডিসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস ও যেটা বলছে সবসময় মনে রাখতে হবে। জন্ডিস থাকলে আমরা জন্ডিসের যে ভাইরাল পোডম স্টিও নিছে, তারপরে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের যে ইয়াগুলো, এগুলো আমাদের পেলি স্ট্রোল, তারপরে তোমার এগুলো নিতে হবে। আচ্ছা, যাই হোক, আমি তো হিস্ট্রি দিয়ে তেমন কোনো কিছু দেওয়া যাচ্ছে না, ও মোটামুটি ভালোই বলছে। তো খুব একটা বেশি ইয়া নাই এখানে। ওই যে ও এক্সামিনেশনে বলছে পিটিং এডিমার সময় বাইলেটারাল পিটিং এডিমাটা বলা উচিত। হ্যাঁ, এডিমা ইজ Okay, sir. বাইলেটারাল পিটিং এডিমা। পালস তুমি ভালো বলছো, পালসের সাথে ব্লাড প্রেশারের পরে অলওয়েজ পোস্টেরাল ড্রপটা বলা উচিত। আর যেটা হচ্ছে পালসের পরে রেগুলার, এটা বলে দিবা। হ্যাঁ, পালসে Okay, sir. এগুলো এগুলো। আর তো বাকি যা মোটামুটি খুব একটা বেশি কিছু বলার নাই। এখন যেটা হচ্ছে যে তোমার সোয়েলিং এর বর্ণনাও ভালো দিছে, তাহলে আমরা তাও আমি ওর কাছে কোশ্চেন যাওয়ার আগে একটা সিএলডি হিস্ট্রির টুকটাক কথা বলি। যেমন সিএলডির বেশিরভাগ রোগী তোমার কাছে আসবে অ্যাসাইটিস নিয়ে, জেনারেল এডিমা নিয়ে আসে, সাথে কারো জন্ডিস থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিছু পজিটিভ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। তো যখন আমাদের একটা রোগী যখন আমাদের কাছে যখন অ্যাসাইটিস নিয়ে আসবে, তখন আমাদের কতগুলো জিনিস আমাদের নিতে হবে। যেরকম সোয়েলিংটা কখন এপিয়ার হয়, সোয়েলিং এর বর্ণনাটা কমন। তোমার এমবিবিএস ফার্স্ট এপিয়ার কোথায় হয়েছে আমরা জানি যে নেফ্রোটিক সিনড্রোম বা রেনাল হলে আমাদের ফেসে হয়, যদিও সবসময় রুগীরা কিন্তু এভাবে বলবে না। এটা যখন রুগী তুমি হিস্ট্রি নিতে যাবা, তখন রুগী দেখা যাচ্ছে বলতে থাকবে কি যে এই জায়গায় হয়েছে, তখন তুমি তো বুঝতে পারতেছো এটা তো নেফ্রোটিক সিনড্রোম। তখন রুগীকে কিছু লিডিং কোশ্চেন করতে হয়, তাকে বোঝায় বলতে হয় যে কোথায় আসছিল, ওইভাবে বলতে হবে। আর যদি রোগী যা বলে তা আমরা বলবো, সাবসিকুয়েন্টলি এটা জার্নালাইজড হয়ে গেছে। তারপর একটা হিস্ট্রি ছিল যে জন্ডিসের হিস্ট্রি। তো জন্ডিসের ক্ষেত্রে এরকম যে ইয়েলোকার, সরি, তারপরে তুমি যখন ইয়ার হিস্ট্রিটা নিলা, সোয়েলিং এর হিস্ট্রিটা নিলা, তাহলে সোয়েলিং এর পরে সোয়েলিং এর সাথে তার ইউরিনারি কমপ্লেন আছে কিনা, ফ্রিকুয়েন্সি, আর্জেন্সি হিস্ট্রি গুলো আমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে, বা কোনো কালার কিরকম, অ্যামাউন্ট কিরকম, তারপরে তার সাথে বেডলেসনেস আছে কিনা, কাশি আসছিল কিনা, শারীরিক কমন যেহেতু হার্ট ফেলিওর রুগী, চেস্ট পেন, কাফ পালপিটেশন, বেডলেসনেস ইন এক্সারশন অর ইন রেস্ট, ইন লাইন অর যেটা প্যারাগ্রাফ, যেটা হয় যে এগুলো আমাদেরকে হিস্ট্রি গুলো নিয়ে নিতে হবে। তারপরে ওর যেরকম আছে, যেরকম বাল ব্যাডার হেবিট তার কেমন ছিল, তার কিছু ড্রাগ খাইতো কিনা, কোনো ড্রাগ হিস্ট্রি, এগুলো আমাদের এজ এ পার্ট অফ জার্নাল ইডিমা হিসাবে নেই। ফিভার হিস্ট্রিটা নিতে হয়, কারণ ফিভার যদি থাকে তাহলে এখানে অনেকগুলো কারণ হতে পারে। এরপরে যে হিস্ট্রি গুলো ওর যেটা নিছে, যেটা হচ্ছে যে জন্ডিসের হিস্ট্রির ক্ষেত্রে একই রকম, যে যখন তুমি জন্ডিসের হিস্ট্রি যখন তুমি নিতে যাবা, তখন জন্ডিসের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদেরকে দিতে হয় যে হেপাটোসেলুলার জন্ডিস নাকি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, এর জন্য অ্যানোরেক্সিয়া, নসিয়া, ভমিটিং আসছে কিনা, এগুলো একটা জিনিস নিতে হয়। সেকেন্ড হিস্ট্রিটা নিতে হয় যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের, তার কোনো পেল স্টুল আছে কিনা, ইচিং আছে কিনা, এটা কি পেনলেস নাকি পেনফুল, অ্যাবডোমিনাল পেন ছিল কিনা। কারণ অ্যাবডোমিনাল পেনফুল জন্ডিসের জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অ্যাবডোমিনাল পেন তোমার ভাইরাল হেপাটাইটিসে মাইল্ড পেন হতে পারে, অনেক সময় অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু যদি আমার স্টোনের জন্য হয় তাহলে পেনফুল হবে, আবার যদি আমার অন্যান্য ক্যান্সারের জন্য হয়
সেক্ষেত্রে পেনফুল হবে না। যে জন্য তুমি যেহেতু ইচিং এর কথা বলছো, তোমার জেনারেল এক্সামিনেশনে যে জিনিসটা উল্লেখ করা উচিত ছিল সবসময়, যে জন্ডিস থাকে তাহলে আমাদের শাইনি নেল আছে কিনা, বডিতে কোনো স্ক্র্যাচ মার্ক আছে কিনা, এই দুইটা জিনিস অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের জন্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্য এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। তারপরও যেগুলো বলছিল, যেগুলো যেহেতু এটা পেশেন্ট গুলো থাকে, এগুলোর অনেক সময় যে সাইন অফ হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি বলে কথা আছে, যেমন ও বলছে পিউবিক হেয়ার লস আছে কিনা, তারপরে পেশেন্টের মেল পেশেন্ট হইলে তার দেখা দাড়ি মুছ কমে গেছিল কিনা, লিবিডো কমে গেছিল কিনা, পেশেন্টের হেমাটোমেসিস মেলানা হিস্ট্রি ও বলছে, এটা আমাদেরকে নিতে হবে। এই কতগুলো রুগী কখনো অজ্ঞান হয়ে গেছিল কিনা, সিভি আপার অ্যাবডোমিনাল পেন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ, ফিভারও গুরুত্বপূর্ণ। আপার অ্যাবডোমিনাল পেন এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে যদি জন্ডিস সিএলডি রোগীর অ্যাবডোমিনাল পেন হয়, তখন আমরা স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস চিন্তা করি। তো মোটামুটি ও যা বলছে তাতে স্লিপ প্যাটার্ন, রিদম এগুলো কেমন থাকে এগুলো আমরা নেই। তারপরে মোটামুটি ও যা নিছে, পার্সোনাল হিস্ট্রি নিছে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিছে, ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি নিছে, এবং সে হিস্ট্রি নিছে যে জিনিসটা তার ইয়েটা আছে যে তার ওই অ্যালকোহলিক নন, এগুলো অ্যালকোহল ওয়ান অফ দ্য কজ অফ সিএলডি। তো মোটামুটি এখন আমাদের যে তোমার ডায়াগনোসিস কি, তাহলে মোটামুটি যে কোশ্চেন করার পর আসলে খুব একটা হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করার নাই, ও মোটামুটি সবই ইয়া করছে। তোমাকে এখন যদি ডায়াগনোসিস বলি, তাহলে আমরা বলবো যে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস। স্যার এটা হচ্ছে স্যার ডিকম্পেনসেটেড সিএলডি উইথ পোর্টাল হাইপারটেনশন। এখন এর পর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি তোমার? স্যার নেফ্রোটিক সিনড্রোম আর স্যার বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর সিসিএফ। বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলোর। আচ্ছা, বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলোর আমরা বলি না, আমরা কি বলি? কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। অনিশ্চিত, এটা সেপ্টাম। যখন তোমার বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলুর বলবা তখন একটু ঝামেলা হবে, এই জন্য আমাদের এমন কিছু কিছু শব্দ ইউজ করতে হবে যে শব্দ দিয়ে স্যাররা প্যাচ না ধরতে পারে, ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে তোমার এটা যেহেতু বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলুর, আমরা সিসিএফ বলবো। এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে প্রথমে কথা হলো, তুমি যেটা সিএলডি বললা, এই যে কমন কোশ্চেন কিন্তু কমন, যে তুমি প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি, তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি, তাহলে হোয়াট আর দ্য ফেভার ইন পয়েন্ট অফ সিএলডি, সিএলডি পয়েন্টে তোমার কি কি ফেভার আছে, এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। স্যার পেশেন্টের হিস্ট্রি থেকে তার হচ্ছে স্যার জেনারেলাইজ সোয়েলিং, বাট এটা ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করেছিল অ্যাবডোমেনে। গুড, আর এটা একটা ভালো পয়েন্ট। হ্যাঁ, পেশেন্টের স্যার ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে 7 মান্থস ব্যাক, আর 2 ইয়ার্স ব্যাক তার হচ্ছে মাল্টিপল আইভি ড্রাগ ইউজের হিস্ট্রি আছে, পেইন, জয়েন্ট পেইনের জন্য লোকাল ফার্মেসি থেকে। আর তার এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস এর মধ্যে তার স্যার হেপাটিক ফেসেস আছে, জন মাইল্ড জন্ডিস আছে, তারপর হচ্ছে স্যার মাইল্ড অ্যানিমিয়া আছে, তারপর হচ্ছে তার লিউকোনাইকিয়া আছে, আহ, 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 তারপর হচ্ছে স্যার ইডেমা প্রেজেন্ট, পিটিং ইডেমা প্রেজেন্ট বাইলেটারাল, and loss of pubic and axillary hair, and abdomen examination তার হচ্ছে অ্যাসাইটিস প্রেজেন্ট। অ্যাসেটিস প্রেজেন্ট আছে। আচ্ছা, গুড। এগুলো তাহলে এগুলো পয়েন্ট গুলো আমার ইয়ের দিকে যায়। আর এটা তোমার কেন এটা এটা হার্ট ফেলিওর না কেন? কারণ আমি জানি হার্ট ফেলিওরে তো আমরা অ্যাসাইটিস হয় জানি। হার্ট স্যার ফেলিওর না। এখানে স্যার পেশেন্টের কোনো স্যার চেস্ট পেইনের হিস্ট্রি নেই, অর্থোপনিয়া বা paroxysmal nocturnal dyspneaর হিস্ট্রি নেই। তার হচ্ছে স্যার জেভিপি রেজড না। আহ, আর হচ্ছে স্যার তার হচ্ছে হেপাটোমেগালি নাই। আর হচ্ছে তার স্টিগমাটা অফ সিএলডি প্রেজেন্ট। আচ্ছা, গুড। এটাই যেটা হইতে তুমি যে একই কথা, হিস্ট্রিতে আমাদের বেডলেসনেস নাই, পেশেন্টের চেস্ট পেন নাই, চেস্ট পেইন নেই, জিবিপি জি রেস স্যার। না, তারপরে আবার টেন্ডার হ্যাপাটোমেগালি পাই নাই, তাহলে এগুলো সব মিলাই এটা আমাদের দিকে যাচ্ছে না। নেফ্রোটিক সিনড্রোমের পক্ষে কি আছে, বিপক্ষে কি আছে? স্যার নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম ফেভারে পেশেন্টের জেনারেলাইজড বডি হ্যাঁ, এটা সোয়েলিং গুড, আছে। তুমি যেটা বলছো এটাই। জি জেনারেল স্যার। পরিসরিং নেফ্রোটিক সিনড্রোমের পক্ষে আছে, আর বাকি তো আমরা বলতে পারবো না, হিট কোয়াগুলেশন যেহেতু আমরা করি যেটা নাই। করা হয়নি আর স্যার, জি স্যার। যেগুলো সিএলডি এর পক্ষে আছে এগুলো বলবা, যে নেফ্রোটিক সিনড্রোমের জি পক্ষে স্যার। ইডিমা আছে, কিন্তু এগেনস্ট পয়েন্ট হচ্ছে হ্যাঁ, ইডিমাটা এই সিগমাটা অফ সিএলডি প্রেজেন্ট, আর হচ্ছে এগুলো ইডেমাটা এগুলো অ্যাবডোমেনের হ্যাঁ, প্রথমে অ্যাপিয়ার। দেখো কোশ্চেন তিনটা কিন্তু একই রকম। এখন এই জন্য অনেক সময় ইয়া হয়ে যায়, যে পাজলড হয়ে যায়, যে আরে এক কথা কি হয়, এক কথাই দেখবা যে বারবার আসতেছে ঘুরায় ফিরায়, যে এখানে যেটা হওয়া বলছো সেখানে সেটা না বলবা। কোশ্চেন গুলো মোটামুটি এরকম থাকে। এখন তারপরে আমি কতগুলো কথা বলবো, যে তুমি এটা কেন ডিকম্পেনসেটেড সেল ডে বললা, কি হোয়াট ডু মিন বাই ডিকম্পেনসেটেড সেল ডে? স্যার এই পেশেন্টের স্যার অ্যাসাইটিস আছে, সাথে স্যার জন্ডিসও আছে, এই জন্য স্যার ডিকম্পেনসেটেড সিএলডি বলছে। তখন স্যাররা জানতে চাবে হোয়াট আর দ্য ফিচার অফ ডিকম্পেনসেশন। সবার শেষের রোল কি আছে এখানে? মানে শেষের থেকে একটু শুরু করে, ওই দিন প্রথমের রোল তো ধরলাম, পরে এখন যারা শেষের দিকে আসে তারা আবার মাইন্ড করতে পারে।
কেউ আছো শেষের রোল কে? নাইলে আমি তো ধরবো কিনা, দেখা যাচ্ছে জিহাদ আছো নাকি? জিহাদ, জিহাদকে তো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ জিহাদ, তুমি বলো যে কখন আমরা ডিকম্পেনসেটেড সিএলডি বলি? আচ্ছা তাহলে তুমি আনসার দাও দেখি, বা আর কেউ কি বলতে চাও কিনা কম্পেনসেটেড স্যার ডিকম্পেনসেটেড সিএলডি? ডিকম্পেনসেট আচ্ছা যখন হ্যাঁ। জন্ডিস, জন্ডিস অ্যাসাইটিস আর হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি ট্রায়াডটা থাকবে তখন সেটা হলো ডিকম্পেনসেটেড। আচ্ছা তো ডিকম্পেনসেটেড সিএলডি আমরা কখন বলি? যখন জন্ডিস থাকে, তারপরে জন্ডিস অ্যাসাইটিস, থাকবে, অ্যাসাইটিস থাকবে, হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, এটা হলো হেপাটিক ডিকম্পেনসেটেড। এনকেফালোপ্যাথি, এগুলো যদি ফিচার থাকে তখন আমরা শুধু কে বলি? আমরা তাকে আমরা ডিকম্পেন বলি যে এই পেশেন্টের ডিউ টু এটা হচ্ছে ডিকম্পেন্সেট সিএলডি। তাই সিএলডি কিন্তু দেখো ডায়াগনোসিস অনেক রকম হইতে পারে, শুধু সিএলডি থাকতে পারে, ডিকম্পেন্সেট সিএলডি থাকতে পারে, সাথে পোর্টাল হাইপারটেনশনের ফিচার থাকতে পারে, ইভেন কি রাপচার স্পেসার ভ্যারিস থাকতে পারে, ইভেন কি এই রোগী তোমার হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে আসতে পারে। তো এই জন্য আমাদেরকে সেই জন্য ডায়াগনোসিস কিন্তু অনেক ভাবে হয়। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ডিকম্পেন্সেট যদি ফিচার পাই তাহলে আমরা বলবো যে ডিকম্পেন্সেটেড সিএলডি। এখন এই ক্ষেত্রে প্রথম যে কোশ্চেনটা স্যাররা জিজ্ঞেস করে যে এই রুগীটা ধরো তোমার এটা হঠাৎ হেপাটিক সাইন অফ হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি কি কি আছে? হঠাৎ হেপাটিক, এই যে আরেকজন কেউ বলবা কিনা হঠাৎ সাইন অফ হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি আমরা দেখি একটা রুগীর? তো আমরা সিএলডি রোগীর দুইটা জিনিস থাকে, একটা পেশেন্ট সিএলডি তে দুইটা জিনিস হয়। একটা হয় কি অ্যাসাইটিস এর কজ কি সিএলডি তে? কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ অ্যাসাইটিস ইন এ স্যার পেশেন্ট অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন। পোর্টাল হাইপারটেনশন? পোর্টাল হাইপারটেনশন দেখো আমরা ইডিমার তিনটা কজ আছে, যদি শর্টকাট বলি ইডিমার কজ হচ্ছে তিনটা। ইডিমা হচ্ছে এক হচ্ছে তোমার, ইডিমা আমাদের নর্মালি ফ্লুইড থাকে কোথায়? সব জায়গায় ফ্লুইড আছে। তো ফ্লুইডটা ইন্টাস ভাস্কুলার থেকে যখন তোমার ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেসে চলে যাওয়ার নামই হচ্ছে ইডিমা। তো আমাদের একটা থাকে হলো কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার, সেটা হচ্ছে কি? সেটা হচ্ছে প্রোটিন। প্রোটিন তাকে কি করে, ইয়াটাকে ফ্লুইডটাকে চাই যে ইয়ের ভিতরে ধরে রাখার জন্য। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে দুইটা থাকে না, একটা গানের মতো আছে না যে ভিতর পরে বাহির থাকা, একজন বলে বাহির বলে না কি এরকম। দুইটা আমাদের দুইটা, একটা ভেসেলের মধ্যে দুইটা ফোর্স থাকে, একটা ইনওয়ার্ড একটা আউটার্স। তাহলে ইনওয়ার্ডস যে ফ্লুইডটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে অ্যালবুমিন। যেহেতু অ্যালবুমিন হচ্ছে আমাদের ব্লাডের যতগুলো উপাদান আছে প্লাজমার মধ্যে অ্যালবুমিনটা সবচেয়ে বেশি। আর বাইরে যে বের করতে চায় সে হচ্ছে কি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার। এই জন্য হার্ট ফেলিউরে কেন ইডিমা হয়? হার্ট ফেলিউরে ইডিমা হয় হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে যাওয়ার কারণে, বুঝতে পারছো? এই জন্য ডিপেন্ডেন্ট ইডিমা হয় হার্ট ফেলিউরে। আর আমাদের নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ইডিমা হয় কেন? প্রোটিন লস হয়ে, প্রোটিন কমে যাওয়ার জন্য কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার কমে যায়। আর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যখন আমরা যখন অ্যাসাইটিস হয়, অ্যাসাইটিস দেখো তাহলে এই জন্য কেন আমরা সবসময় সিএলডি রোগীকে বলি যে অ্যাসাইটিসটা আগে কেন? কারণ সব জায়গাতে ইডিমা হচ্ছে, সিএলডি রোগী তো পায়েও ইডিমা হয়। কিন্তু যখন তোমার সিএলডি হবে, সিএলডি রোগী কেন ইডিমাটা হয়? প্রথম যে অ্যাসাইট ইডিমাটা হয় সিএলডি রোগী, সেটা হয় পোর্টাল হাইপারটেনশনের জন্য, মানে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার প্রেজেন্ট। পোর্টাল সার্কুলেশন কোথায় থাকে? পেটে থাকে। পোর্টাল সার্কুলেশনের কাজে আমাদের জিআই ট্র্যাক্ট থেকে লিভারে ব্লাডটা নিয়ে যাওয়া। তাহলে ওখানে যখন প্রেশারটা বেড়ে যাবে তা পানি কোথায় জমবে? পানি তো আর পায়ে জমবে না, পানি আসবে অ্যাসাইটিসে। তাহলে ইনিশিয়ালি তোমার পোর্টাল হাইপারটেনশনের জন্যই তার আমার অ্যাসাইটিস হচ্ছে। পরে এক সময় কি হয়, লিভার যখন অ্যালবুমিন তৈরি করতে পারে না তখন হাইপো অ্যালবুমিনা হয়, এই জন্য জেনারেলাইজড ইডিমা হয়। যখন তোমার জেনারেলাইজড ইডিমা হয়ে গেছে তারপরে পোর্টাল হাইপারটেনশন আছে তো আছে, সাথে তার অ্যালবুমিনও কম আছে। তাহলে এইটাই হচ্ছিল আমাদের, এটা সবসময় জানতে হয় যে অ্যাসাইটিসের কজ হচ্ছে পোর্টাল হাইপারটেনশন, এটা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে যাওয়ার কারণে এরকম হয়। আচ্ছা, এই তো কোশ্চেন ধরলাম। তারপরে তোমাদের যেটা হচ্ছে যে তুমি বললা যে সাইন অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন, পোর্টাল হাইপারটেনশনের মেকানিজম কি? এখন দুইটা জিনিস আমরা জিজ্ঞেস করি এখানে, তাহলে একটা সিএলডি রোগীর দুইটা ঘটনা ঘটে, একসাথে পোর্টাল হাইপারটেনশন বেড়ে যায়, আরেক সাথে হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্স হয়। কারণ লিভারটা একসময় কি হয়, সিরোসিস হয়ে লিভার কি হচ্ছে, ডেস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এখানে লিভারের ফাংশন দেবে। এরপরে আরেকজন কেউ কেউ কি বলতে পারবে কিনা হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্স? এটা কমন, রুগীকে বলে যে স্যার প্রথমে বলো যে ও তো বলছে কি, পরে ও উত্তরটা দিবা। একজন বলো এই রুগীর যে কোনো
সিএলডি পেশেন্টের আমরা কি কি হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি কি কি ফিচার দেখি একদম টপ টু বটম, এটা একটা কমন কোশ্চেন স্যাররা জিজ্ঞেস করে। স্যার ফেসে তো স্যার হ্যাপাটিক ফেসিস থাকতে পারে, সানকে নাই, গুড, হ্যাঁ, মেলানোমা নাই। গুড, এটা তারপরে স্যার হেপাটিক আয়ের মধ্যে স্যার জন্ডিস থাকতে পারে। হ্যাঁ। তারপরে স্যার এটার ক্ষেত্রে মানে হাতের মধ্যে ফ্ল্যাপিং ট্রেমর থাকতে পারে হাতের যদি আগে আরো কিছু আছে, হাতের পরে কি থাকে? গলায় কিছু নাই, তারপরে আসো, এরপর আসো বুকে কি দেখবা? স্পাইডার নেভি থাকতে পারে, ওর স্পাইডার নেভি থাকে, স্পাইডার নেভি। তারপর গাইনিকোমেশিয়া থাকতে পারে মেল পেশেন্ট, গাইনোকোমেশিয়া থাকে, ফিমেলের ক্ষেত্রে অ্যাট্রফি থাকতে পারে, থাকতে পারে। মানে ব্রেস্ট অ্যাট্রফি থাকতে পারে আর কি। হ্যাঁ, গুড, তারপরে মেলের ক্ষেত্রে স্যার বডি হেয়ার যে বুকের চুলগুলো এগুলো কমে যেতে পারে, মানে অ্যালোপেশিয়া থাকতে পারে। আলোপেশিয়া, হ্যাঁ। আর স্যার হাতে স্যার পামারিয়াথেমা থাকতে পারে স্যার, সামাইথেমা হতে কুর্তিকো হতে অ্যাট্রফি, পারে, ডুকিটান চার হতে পারে, ডুবিনাস লিকোনাইকিয়া। কমপ্লিকেশন। লিকোনাইকিয়া খুব, তোমার রোগীতে লিকোনাইকিয়া ছিল, হ্যাঁ। যে এই পেশেন্ট লিখুন আগে ছিল জি স্যার। স্যার, আর ছিল সেকেন্ডে স্যার, সেকেন্ড ক্যারেক্টার এক্সিলারি হেয়ার, হ্যাঁ। তারপরে তোমার এটাও ছিল স্যার। কেয়ার কমতে হবে। এবং মেল পেশেন্ট হলে কি হয়? টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি। এই জন্য মেল পেশেন্ট তোমাকে অবশ্যই টেস্টিস দেখতে হবে, বুঝতে পারছো? বলতে হবে টেস্টিসের কথা, ঠিক আছে? এখন তুমি আমাকে বলো, তাহলে এরপরে স্যাররা জিজ্ঞেস করবে, আরেকজন বলো স্পাইডার নেভি কি? স্পাইডার নেভি কি জানো কিনা? কেউ বলবা? স্যার এই যে সেন্ট্রাল একটা আচ্ছা, তুমি সেন্ট্রাল তুমি একটা তো প্রেজেন্ট করতেছো, এদিকে অন্য কেউ বলুক, সবার পার্টিসিপেশন না, কেউ যা হ্যাঁ বলতে চাও স্যার, কিনা? স্পাইডার নেভি হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল আর্টারিওল থাকে আর সেটার চারদিকে স্যার টর্চুয়াস ক্যাপিলারি গুলা থাকে। আচ্ছা, তখনই স্যাররা জানতে চায় যে স্পাইডার নেভি হইলে স্পাইডার নেভি কি, এই যে তুমি যেটা বললা। এখন স্পাইডার নেভি আর পারপুরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবা? স্যার আমরা যদি একটা পিন দিয়ে সেন্ট্রাল আর্টারিওলটাতে হচ্ছে প্রেস করি তাহলে হচ্ছে তখন ডিসঅ্যাপিয়ার করবে স্পাইডার নেভি গুলা, কিন্তু স্যার পারপুরাটা হচ্ছে ডিসঅ্যাপিয়ার করবে না। গুড। একটা স্পাইডার নেভি হচ্ছে আমরা দেখি হচ্ছে তোমার, স্পাইডার নেভি আমরা দেখতেছি হচ্ছে কি দিয়ে দেখি? স্পাইডার নেভি আমরা আইদার গ্লাস স্লাইড দিয়ে দেখি অথবা ব্লান্ট এন্ড অফ দ্য পিন দ্বারা দেখি। স্পাইডার নেভি হচ্ছে একটা আর্টারিয়াল ডাইলেটেশন হচ্ছে, এখানে যখন তুমি চাপ দিবা ভেসেলটা, পানিটা কোথায় চলে যাবে? ভিতরে লুকায় যাবে, সেটা আর্টারির ভিতরে ঢুকে, আর্টারিওলের ভিতরে ঢুকে গেল। আর পারপোরা হচ্ছে, পারপোরা বলো, মশার কামড় বলো, এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা ভেসেশন, মানে যে ভেসেলটা থেকে সে বের হয়ে গেছে। সুতরাং একবার যেরকম থুতু ফেলে দিলে ওটা যেরকম ভিতরে নেওয়া যায় না, এরকম পারপোরার ব্লাডটার জন্য এগুলো, এটা এই জন্য আমরা দেখি স্পাইডার নেভি আমরা চাপ দিয়ে দেখি টু এক্সক্লুড দেম ফ্রম দা পারপোরা আর অন্যান্য ইয়ের থেকে। তাহলে আমরা স্পাইডার নেভি বললাম। আর হচ্ছে যে এখন আমি আরেকজনকে বলে, আমি বলে বলে দেখি এখানে। তারপর হচ্ছে রোল যারা আছে, রোল আট তুমি বলো, গাইনোকমেশিয়া কেন হয় ইন এ পেশেন্ট উইথ, জিজ্ঞেস করে আসসালামু গাইনোকমেশিয়া। আলাইকুম। হ্যাঁ জি স্যার, বলো, হ্যাঁ। স্যার এটা হচ্ছে ডিউ টু প্রলিফারেশন অফ গ্ল্যান্ডুলার পোর্শন অফ ব্রেস্ট, মেল ব্রেস্ট। হুম, ঠিক আছে, মেল বেস্টে তো গাইনো, সেল দিতে কেন হবে? স্যার ওই প্রলিফারেশনের জন্য গ্ল্যান্ডুলার তাহলে পোর্শন নর্মাল এটা। সেলেদের তো হয় না, ঠিক না? তা সেল ডি জি হলে স্যার। কেন হচ্ছে? আচ্ছা, তুমি আমাকে তার আগে বলো গাইনোকমেশিয়া এটা স্যার যখন, এ দেখো পরীক্ষা হলে একটা থেকে সাইড সাইড মানে কি বলে, সাবসিকুয়েন্ট কোয়েশ্চেন বা রিলিভেন্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে, গাইনোকমেশিয়াটা কতগুলো কজ বলো তো? স্যার সিএলডি তে হতে পারে, তারপর হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমাতে হতে পারে। ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হতে পারে। আর কেউ সাপ্লিমেন্টেশন করবা? স্যার স্যার কিছু ড্রাগ কোর্সে হইতে পারে স্যার। হ্যাঁ বলো, কি কি ড্রাগ স্যার কজে হয়? স্পাইরোনোল্যাকটোন, গুড, তারপর আমরা হচ্ছে স্পাইরোলেকটন রোগীটা খাবে। দেখবা যখন চিকিৎসা আসবে স্পাইরোলেকটন খাবে, যে কারণে তার কি হতে পারে? গাইনোকমেশিয়া হতে পারে, সাধারণত পেইনফুল গাইনোকমেশিয়া স্পাইরোলেকটনের জন্য। ডিগক্সিন খাইলে হয়। ডিগক্সিন। আচ্ছা, তাহলে তাহলে আমাদের, তাহলে এটা হয় কিসের জন্য? তাহলে এটা হয় কিসের জন্য? যে আমাদের স্ট্রোজেন বেড়ে যাওয়া শরীরে, কোনো কারণে মেয়ে ছেলেদের তো স্ট্রোজেন কম থাকবে, কোনো কারণে ছেলেদের যদি স্ট্রোজেন বেড়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? গাইনোকমেশিয়া হবে। এটা হচ্ছে হলো প্রথম কথা। তাহলে সিএলডি তে কি হয়? আমাদের যে অ্যান্ড্রোজেনটা আছে সেটা থেকে তোমার অ্যান্ড্রোজেন স্ট্রোজেনটাকে করে, এটাকে তোমার কনভার্ট করে রাখে। সিএলডি হলে ওইটা হইতে না পারার কারণে কি হয়? এটা তোমার আমাদের অ্যান্ড্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফিমেল স্ট্রোজেন তোমার বেড়ে যাওয়ার কারণে গাইনোকমেশিয়া হয়। এটা একটা কারণ সিএলডি তে। এই আর গাইনোকমেশিয়া তো আমরা জানি কিভাবে দেখি, এগুলো তো তোমরা জানোই।
আর যেটা বলতে মোটামুটি হয়েছে। এখন তুমি আমাদেরকে রোল কত আছে, রোল 2 তুমি বলো তো লিউকোনাইকিয়া কেন হয়? লিউকোনাইকে হচ্ছে স্যার প্রোটিন লুজ হওয়ার কারণে, হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া। হাইপোপ্রোটিনিয়ার একটা কজ হচ্ছে আমাদের ইয়াতে। আমরা টেস্টিসকে কখন, তুমি বলো টেস্টিস অ্যাট্রফি বলতে কি বোঝো তুমি? টেস্টিস অ্যাট্রফি হচ্ছে স্যার স্মল থাকবে, সফট থাকবে আর পেনলেস। পেনলেস থাকবে, গুড। এটা হলো আমাদের টেস্টিকুলার অ্যাট্রফির একটা ফিচার। তাহলে দিজ আর দ্য হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি। এরপরে রোল 3 কেউ আছো, রোল 3 কে আছে নাকি? 10 জি আছে স্যার। নাকি? 3, তাই 3 বলো। হ্যাঁ 3 কে, আচ্ছা হ্যাঁ আছে তো। হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ পোর্টাল হাইপারটেনশনের কি কি ফিচার আমরা দেখি? স্যার features of portal hypertension, স্যার এটা একটা খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। অ্যাসাইটিস, অ্যাসাইটিস, গুড। অ্যাসাইটিস বলছো, গুড। দেন স্যার এটার মধ্যে আহ, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি অ্যাসাইটিস একটা বলতে পারছো, গুড। আমরা মনে রাখার জন্য পোর্টাল হাইপারটেনশন মানে কি, পোর্টাল ভেনে হাইপারটেনশন হবে। তাহলে আমরা এটা মনে রাখতে হবে। মনে রাখার কমন সূত্র হচ্ছে সি এস ই, এত স্প্লিনোমেগালি। স্প্লেনোমেগালি। কারণ তখন স্যার এই যে দেখো, যখনই তুমি তখন পোর্টাল ভেন দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তা পোর্টাল ভেন ফর্ম হয় কার মাধ্যমে? স্যার পোর্টাল ভেন হচ্ছে সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেইন আর স্প্লেনিক ভেইন। আচ্ছা তাহলে স্প্লিনিক ভেনটা তাহলে বড় হয়ে যাবে, কথা বুঝতে পারছো? এই স্প্লেনোমেগালি। স্প্লিনিক ভেনের কারণে সার্কুলেশন বড় হবে, ওখানে বেশি হবে। যেরকম লিভার বড় হয়েছে কেন, আমরা বলি না যে যখন আমরা পড়লাম যে সিসিএফ এ লিভার বড় হয় কেন? লিভার বড় হয় কারণ ইনফিরিয়র ভেনা কভার, ওখানে প্রেশারটা বেড়ে যায়, এই জন্য পানিটা যায়, পানিটা বয়ে কনজেশন, এটা বলি কনজেস্টিভ, কনজেশনের কারণে বড় হয়। এরকম যখন পোর্টাল হাইপারটেনশন হবে তখন মেসেন্ট্রিক ভেনেও হাইপারটেনশন হবে, স্প্লিনিক ভেনে হবে, এই জন্য স্প্লিনটা বড় হয়। তাহলে স্প্লিনোমেগালি। ইতে হচ্ছে, এতে হলো অ্যাসাইটিস, আর ইতে হচ্ছে এটা মনে রাখার জন্য যে ইসোফেজিয়াল ভ্যারিস। হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে এটা আমরা অ্যানগ্রোস ভেন বলি। ইসোফেজিয়াল ভ্যারিস ঠিক না? সিতে স্প্লিনোমেগালি, এতে বললাম অ্যাসাইটিস, ইতে বললাম অ্যানগ্রোস ভেন। সেই অ্যানগ্রোস ভেন গুলো কোথায় অ্যানগ্রোস হবে সেটা আমরা দেখবো কোথায়? আমরা তো পোর্টাল হাইপারটেনশন তো আমরা দেখতে পারতেছি না, কারণ পোর্টাল ভেনটা থাকে কোথায়? পেটের ভিতরে। তাহলে তুমিও দেখতে পারবো না, আমি কেউ দেখতে পারবো না। আমরা তাহলে কোন কোন জায়গায় আমরা বাউন্ডারি করে দেখবো? চীনের ভিতরে তো কোনো সামাজিক মাধ্যম নাই, কোনো কিছু তুমি দেখতে পারবে না, কিন্তু বাউন্ডারি যে সমস্ত জায়গা আছে এখান থেকে তুমি ওই নিষিদ্ধ দেশের সম্বন্ধে খবর নিতে পারবা। তাহলে আমাদের কিছু কিছু জায়গা আছে যেটাকে বলি আমরা কি, পোর্টো সিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস, যেখানে সিস্টেম এরকম কতগুলো জায়গার মধ্যে কিছু আছে অ্যারাউন্ড দা আম্বিলিকাস, ওই জন্য যে ক্যাপোট মেডুসা হয়, বুঝতে পারছো? কিছু আছে হচ্ছে হলো তোমার কোনটা, যেটা লিভারে, লিভারে আছে, তো ওটা আমরা দেখতে পারবো না। একটা আছে হলো জিআই ট্র্যাক্টের কোথায় থাকে, ইসোফেজিয়াল গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশন যেখানে হয়, যেখানে ইসোফেগাস, যেখানে লেফট গ্যাস, তখন স্যাররা জিজ্ঞেস করে লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেনের সাথে পোর্টাল ভেনের একটা ইয়া হয়, ওই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের ইসোফেগাসে থাকে। আর থাকে হ্যামোরয়েডস, থাকে হ্যামোরয়েডসও কিন্তু ওই যে যেটা যে কি, ওই যে হ্যামোরয়েড যেটা হচ্ছে রেক্টাল ভেনের সাথে। হ্যাঁ তাহলে এই তিনগুলো জায়গাগুলোতে আমরা কত 4-5টা জায়গা আছে যেখানে পোর্টো সিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস হয়। এই জন্য একটা পেশেন্টের যদি অ্যানগোস ভেন থাকে অ্যাবডোমেনে, তাহলে আমরা এটা দেখি, তখন দেখতে হয় ডিরেকশন, নর্মালি ডিরেকশন থাকে টুয়ার্ডস দ্য আম্বিলিকাল। আর আমরা যখন পোর্টাল হাইপারটেনশন হয় তখন বাইপাস হয়ে যায়, যেহেতু এখানে জ্যাম আছে, তাহলে ব্লাডটা কি যাবে? তো এটা সারা জিজ্ঞাসা করে যে ডিরেকশন আমরা মনে রাখি যে এটা নর্মাল যে কোনো ডিরেকশন হচ্ছে টুয়ার্ডস দা, উপরের ভেনগুলো নিচের দিকে যাবে, নিচের ভেনগুলো উপরের দিকে আসবে, আম্বিলিকাসের দিকে আসবে, আর পেরিফেরির ভেনগুলো ভিতর আম্বিলিকাসের দিকে যাবে। যখন তোমার অ্যানগ্রোস ভেন হবে তখন তোমার ডিরেকশনটা দেখতে হবে। ডিরেকশন দেখতে গিয়ে তখন আমরা দেখবো যে এই যে উপরের ভেন গুলো আছে এটা তোমার বাইপাস করে উপরের দিকে চলে যাবে, আর নিচের ভেন গুলো নিচের দিকে যাবে, আর আম্বিলিকাস ফ্রম দা অ্যাওয়ে ফ্রম দা আম্বিলিকাস থেকে চলে যাবে। তো এটা হচ্ছে মনে রাখার জন্য সহজ হচ্ছে অ্যাওয়ে ফ্রম দা আম্বিলিকাস। তাহলে এটা একটা জিনিস, অ্যাসিডিস একটা জিনিস। তাহলে একটা পেশেন্ট যদি, তো আমার রুগী যদি, এই রুগী যদি আমাকে বলতো যে আমার ইয়া আছে যে রক্ত বমি হচ্ছে অথবা কালো পায়খানা হচ্ছে, তাহলে আমরা বলে নিতাম কি এটা পোর্টাল হাইপারটেনশনের ফিচার। কেন হয়েছে তার? তো আমরা বলতাম যে তার কোনো কারণে রাপচার ইসোফেজিয়াল ভ্যারিস আছে, তখন কিন্তু তার ডায়াগনোসিস পোর্টাল হাইপারটেনশনের সাথে এই তোমার
ইসোফেজিয়াল ব্যারিজটাও আসতো। এছাড়া আরো দুইটা জিনিস হয়, একটা হচ্ছে ফ্যাটার হ্যাপাটিকাস, আর একটা হচ্ছে হলো তোমার হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি। এগুলোও পোর্টাল হাইপারটেনশনেরও একটা ফিচার, হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি এবং ফ্যাটার হ্যাপাটিকাস। যাক, ওই তিনটা পরে রাখলেই মোটামুটি আমাদের এটা চলে যাবে। তাহলে আমরা ডিকম্পেন্সেট সিএলডি কোন একটা রোগী থাকলে প্রথমে এগুলো বলতে হবে, এবং হঠাৎ হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সির ফিচার কি, তারপরে পোর্টাল হাইপারটেনশনের ফিচার কি, এই রোগীর কি কি পাইছো, এগুলো স্যাররা তোমার কাছে জানতে চাবে। তুমি হয়তো এখানে যেমন আমরা গাইনোকোমেস্টিয়া তো ফিমেল পেশেন্টের প্রশ্ন আসে না, স্পাইডার নেভি দেখছিলাম কিনা তার, আমরা এইগুলো কিন্তু স্যাররা জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ, এই জন্য ও যেরকম বডি হেয়ার লসের কথা বলছে, এখন এটা মোটামুটি তোমরা ভালোই বলছো। এখন এরপরে তোমাকে স্যাররা যেটা জিজ্ঞেস করবে যে এই রোগীর কি কজ হইতে পারে, তুমি কি মনে করতে পারো পেশেন্টের এই যে সিএলডি হইলো, কেন, কজ কি? স্যার এটা স্যার হেপাটাইটিস বি এন্ড সি ভাইরাস মোস্ট প্রবাবলি। মোস্ট প্রবাবলি, হ্যাঁ, কেন মোস্ট প্রবাবলি এটা? কারণ স্যার পেশেন্টের হিস্ট্রি থেকে জানি যে স্যার জানতে পারতেছি স্যার তার 7 মান্থস থেকে হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে। আর তাছাড়া স্যার পেশেন্টের হচ্ছে 2 ইয়ার্স ব্যাক পেশেন্টের মাল্টিপল টাইম আইভি ড্রাগ ইউজের হিস্ট্রি আছে জয়েন্ট পেইনের জন্য। তোমার প্রতিটার সঙ্গে স্যার জিজ্ঞেস করতো যে কেন আইভি ড্রাগ নিছিল, তখন সে তো নিশ্চয়ই নেশা কর না। স্যার জয়েন্ট পেইনের জন্য আইভি লোকাল ফার্মেসি থেকে। ঠিক আছে, জয়েন্ট পেইনের জন্য তাহলে আইভি ড্রাগ নিছিল উনি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওইটার জন্য হয় না। কারণ কি, আমরা যে আইভি ড্রাগ এখন গুলো দেই সবগুলো আমরা ডিসপোজেবল সিরিজ ইউজ করি। উনি তাহলে আমাদের কেন তাহলে এই উনার আইভি ড্রাগ নিলে হবে না, কিন্তু দেখা যাবে একজন নেশা করে আইভি ড্রাগ নিলে কেন হবে? কারণ তারা শেয়ার করে, এই জন্য শেয়ার করে। জি স্যার, হ্যাঁ, এই জন্য এটা মূল্যে আমরা এটা করি। আচ্ছা, ঠিক আছে, মোটামুটি তো তুমি এটা ভালো বলছো। তাহলে আমাদের ও জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে সিরোসিস কি, সিএলডি কি, এটা জানো? সিএলডি means hepatic inflammation and necrosis which continues for more than 6 months. আচ্ছা, আর সিরোসিস হচ্ছে স্যার ডিফিউজ হেপাটিক ফাইব্রোসিস এন্ড নোডুল ফর্মেশন। তাহলে জিনিসটার মধ্যে পার্থক্য কি হইলো? স্যার এখানে হচ্ছে স্যার সিএলডি যেটা, এখানে হচ্ছে হেপাটিক ইনফ্লামেশন এন্ড নেক্রোসিস হচ্ছে। আর তারপরে তাহলে এক কথায় আরো সহজে মনে রাখবে, সিএলডি এটা হচ্ছে ডিজিজটার নাম, ক্রনিক লিভার ডিজিজ। এটা হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল টার্ম। জি স্যার। আর সিরোসিস হচ্ছে হিস্টোলজিক্যাল টার্ম। কথা বুঝতে পারছো? এটাই পার্থক্য। তুমি হিস্টোপ্যাথোলজি করলে আমি বলতে পারবো সিএলডি। হ্যাঁ, আমরা যখন সিএলডির কথা বলবে তখন দেখবা যে ওই আলট্রা রিপোর্ট, বিভিন্ন রিপোর্ট দেখলে বলবে যে সিএলডি ক্রনিক লিভার ডিজিজ। আর যদি আমি বায়োপসি করতাম তারা বলতো কি সিরোসিস অফ লিভার। এটা হলো হিস্টোপ্যাথোলজি গ্রাম। দুই ধরনের হয়, একটা মাইক্রোনোডিউল হয় আর একটা হচ্ছে ম্যাক্রোনোডিউল হয়। লিভারের সিরোসিসটা কিরকম হয়? নোডিউলার হয়। কেন নোডিউলার হয়? লিভারে হচ্ছে একদিকে নেক্রোসিস হয়, আরেকদিকে জেনারেশন হয়। তাহলে এই যে একদিকে গর্তের মতো হয়ে যাচ্ছে, নেক্রোসিস হচ্ছে, আরেকদিকে কি হচ্ছে, নতুন, এই জন্য নোডুলার টাইপের হয়। এটা আবার দুই ধরনের নোডিউল হয়, একটা বলে ম্যাক্রো, একটা হচ্ছে মাইক্রো নোডিউল। হ্যাঁ, সাধারণত আমাদের এখন জিজ্ঞেস করে তুমি যে এটাতে এখন কোন সেল অ্যাক্টিভেশনের কাজ, কোন সেল তোমার এর জন্য দায়ী, এটা জানো নাকি? সিরোসিসের জন্য দায়ী কোন সেল? কেউ বলতে পারবা? হুইচ সেল? টেলেট সেল। হ্যাঁ, এটা স্যার অনেকে জিজ্ঞেস করে। হ্যাঁ, স্টেলেট সেল। এখন তাহলে আমরা যদি চলে যাই যে একটা পেশেন্টের সিএলডির কজ কি কি, আর কি কি কজ আছে, কেউ কি বলতে পারবা? অ্যালকোহল, দেন ড্রাগস, দেন উইলসন ডিজিজ, দেন এনএএফএলডি মানে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, দেন আলফা 1 ট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয় উইলসন ডিজিজ, হেমাক্রোমাটোসিস, দেন পিবিসি প্রাইমারি biliary সিরোসিস। গৌরব অনেকগুলোই বলছে, ঠিক আছে, প্রায় সবই কথাই বলে ফেলছে সহজ। আর আমরা সহজে মনে রাখার জন্য এতে অ্যালকোহলিক, বিতে হচ্ছে বিলিয়ারি কজ, যে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস বা প্রাইমারি স্ক্লোজিং কোলাঞ্জাইটিস, যেটাই পড়ো। সিতে হচ্ছে ক্রনিক হেপাটাইটিস, কোনটা বি এবং সি দ্বারা হয়। বিতে কিছু ড্রাগস ইনডিউস হয়, এগুলো আমাদের মনে রাখে। ইতে হচ্ছে যেরকম আমরা এন্ডোক্রাইন, যে উইলসন ডিজিজ, উইলসন হচ্ছে কপার মেটাবলিজমে সময়। এন্ডোক্রাইন বলা যায় না, বলি মনে রাখার জন্য এন্ডোক্রাইন এন্ড মেটাবলিজম একসাথে বলি। অ্যাপটে হচ্ছে ফ্যাটি, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। জিতে হচ্ছে জেনেটিক ডিজিজ, যেমন আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি। এসতে হচ্ছে হিমোকোমাটোস, এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য, এটা কোনো না। হিমোকোমাটোসিস হতে পারে। আইতে হচ্ছে হলো ইমিউন মিডিয়েটেড, যেমন অটো ইমিউন হেপাটাইটিস হতে পারে। তাহলে এর মধ্যে কমন হচ্ছে আমাদের কি,
আমাদের কমন হচ্ছে হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস। আর ইদানিং একটা ভাইরাস আছে, কমন ভাইরাস না, এনএফএলডি থেকে কিন্তু ফ্যাটি লিভার থেকে কিন্তু আমাদের ইদানিং অনেক সিরোসিস হচ্ছে, যেটাকে ক্রিপ্টোজেনিক সিরোসিস বলে, যে কোনো সিরোসিসের কজ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন অ্যালকোহল হইলে অ্যালকোহল হিস্ট্রি থাকবে, বিলিয়ারি প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের একটা ইয়া থাকে। আচ্ছা তোমাদের একজনকে একটা বলি, একটা মহিলা তোমার কাছে আসলো, সে 30 বছর বয়স্ক একটা মহিলা। মহিলা এসে বলতেছিল তার প্রথম খুব ইচিং ছিল, প্রায় তোমার কাছে দেখাইতো, তুমি 2-3 বছর যাবত দেখতেছো রুগী খালি কয়দিন পর পর ইচিং, তুমি মনে করো একবার স্কেবিস, একবার মনে করো অ্যালার্জি, চিকিৎসা দেও কিছুদিন ভালো থাকে। এরপরে 2 বছর পরে সে তোমার খুব ভক্ত, তোমাকে ছাড়া কাউকে দেখায় না। 2 বছর পরে তোমার কাছে হঠাৎ করে আসলো, তুমি দেখলা যে আরে তার জন্ডিস ডেভেলপ করছে। হ্যাঁ, আবার দেখলা যে উপরের দিকে চোখের এদিকে জ্যান্থেলাজমা দেখা যায়, হ্যাঁ জ্যান্থেলাজমা দেখা যাচ্ছে। তখন তুমি এটা ডায়াগনোসিস কেউ কি বলতে পারবা? স্যার ফ্যাটি লিভার, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। অ্যালকোহল ফ্যাটি লিভারের সাথে ইচিং এর সম্পর্ক আছে? নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এনএফএলডি মানে না, আমি দেখো 3টা ফাইন্ডিং বলছি। রুগীর প্রথমে কিছুদিন ইচিং ছিল অনেকদিন, তুমি ধরতে পারো নাই। পরে রুগী আসলো জন্ডিস, দেখলা যে তার উপরের দিকে কোলেস্টেরল বেশি, হাইপার কোলেস্টেরল ফিচার আছে, জ্যান্থেলাজমা আছে। জায়গাটা কঠিন হয়ে যায় তোমাদের জন্য। স্যার প্রাইমারি হ্যাঁ বিলিয়ারি প্রাইমারি, কোলন ইয়েস, গুড, এটা ভালো। দিস হচ্ছে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, ঠিক আছে। এটা তোমরা তো যেহেতু একটু দেখি যে তোমাদের লেখাপড়ার দিকে তোমরা এই বেস্ট, একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু তোমরা এই জন্য এগুলো বললাম, যে অনেক সময় স্যাররা কিন্তু যখন তুমি ভালো পারতে থাকবা তখন কিছু কিছু তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, জিজ্ঞেস করলে তোমাকে ভালো মার্ক দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করবে। প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসটা এরকম হয়, ঠিক আছে। তারপরে তোমার এগুলোতে তো আর বিসি তো গেল, এন্ডোকাইনিক একটা মনে করো বাচ্চা ছেলে আসলো, মনে করো একটা বাচ্চাদের যখন সিরোসিস হয় তখন একটা জিনিস দেখতে হয়, সেটার নাম কি, সেটা কি চিন্তা করবা? স্যার উইলসনস ডিজিজ স্যার। উইলসন, disease. উইলসনের জন্য আমরা কি দেখি? এফ রিং দেখবো স্যার। এফ রিং দেখবো। উইলসনস কেন হয়? স্যার কপার মেটাবলিজমের ডিফেক্ট। এই কেএফ রিংটা কে দেখে? আমরা তো ইন্সপেকশন করে স্যার আই ডিপার্টমেন্টে স্যার স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশন। স্লিট ল্যাম্প, এটা স্যাররা জিজ্ঞেস করে যে কিভাবে দেখে, বলো স্লিট ল্যাম্প দ্বারা এটা দেখে। আচ্ছা, তাই কপারের জন্য আমরা কি ডায়াগনোসিস করি? কপার কি টেস্ট করলে বুঝতে পারবো? এটা তো ইউরিনারি কপার আর সেরাম সেলুলোপ্লাজম। সেলুলোপ্লাজমিন এবং ইউরিনারি কপার আমরা দেখলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা গুড, এটা হচ্ছে উইলসন হয়। উইলসনের জন্য তোমাকে যদি কখনো বললো যে একটা রুগী তোমার কাছে আসলো, দেখলা রুগীটা জন্ডিস আছে, আবার রুগী একটু পাগলামি আচার আচরণ করে, দেখা যায় যে তার ইনভলেন্টারি মুভমেন্ট আছে, অর্থাৎ যার হ্যাপাটাইক এবং বোথ নিউরোলজিক্যাল ফিচার থাকে ইয়ং বয়সে, তখন আমরা চিন্তা করি এটা দিস মে বি কেস অফ উইলসন ডিজিজ। আচ্ছা গুড, মোটামুটি তোমরা তো পারলাই ভালো, তেমন তো আর এটা মোটামুটি চলে গেল। তাহলে আমরা মোটামুটি চলে গেলাম। এখন তোমার এই রুগীগুলো তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এই রুগী সিএলডি রুগী তুমি কিভাবে আর কি মানে কি ইনভেস্টিগেশন কি করবে। এখন আমরা ইনভেস্টিগেশন কমন কোশ্চেন গুলো যাই, পরে আমি আনকমন কতগুলো জিজ্ঞেস করবো। নেক্সট কোশ্চেন থাকবে কি ইনভেস্টিগেশন করবা? স্যার পেশেন্টের স্যার এখন স্যার লিভার ফাংশন টেস্ট দেখবো। এটার জন্য স্যার তার সেরাম স্যার সেরাম অ্যালবুমিন লেভেল দেখবো। আচ্ছা তারপর স্যার অ্যালবুমিন কি আশা করো? স্যার অ্যালবুমিন লেভেল কমবে স্যার, মানে হাইপোপ্রোটিনেমিয়া হবে স্যার। তারপর স্যার অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিও এটা অল্টার্ড হয়ে যাবে। তারপর পেশেন্টের প্রথ্রম্বিন টাইম দেখবো, এটা প্রলংড হবে। তারপর স্যার প্রথমটা কি অ্যাকুইট ইন্ডিকেট করে না ক্রনিক ইন্ডিকেট করে? স্যার এটা ইন্ডিকেট করে অ্যাকিউট। অ্যাকুইট, আচ্ছা গুড, আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর 2, তারপরে স্যার এসজিপিটি আর এএলপি দেখবো। এগুলো সিভিয়ার কেসে ডিরেঞ্জড হতে পারে বাট নরমালও থাকতে পারে। এসজিপিটি আর এএলটি কি আমাকে ডায়াগনোসিসে সাহায্য করবে? না স্যার, এটা স্যার সিভিয়ারিটি। তাহলে আমি তোমাকে প্রথমে ওই দিন আমি বলছিলাম যে কোনো রোগী ইনভেস্টিগেশন আমাদের উদ্দেশ্য টু এস্টাবলিশ ডায়াগনোসিস, টু এক্সক্লুড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, টু সি কমপ্লিকেশন। তাহলে এখন আমরা এখনো কিন্তু ডায়াগনোস করতে পারি না, কারণ অ্যালবুমিন তো তোমার নেফ্রোটিক সিনড্রোমেও কম থাকে না? জি স্যার, হ্যাঁ। তারপর স্যার ডায়াগনোসিস করার জন্য আমি স্যার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। আল্ট্রাসাউন্ড তোমাকে কি হেল্প করবে? তুমি যখন কোশ্চেন গুলো বলবা তখন সরাসরি স্যারকে বলে দিলে ভালো হয় না? স্যাররা জানতে চাবে হ্যাঁ কি বলো আল্ট্রাসাউন্ড। স্যার সিএলডি তে স্যার স্যার লিভারটা ফাইব্রোসড থাকবে। তারপর স্যার কোর্সিকোটেকচার পাওয়া যেতে পারে। গুড, এখানে আমি একটু থামি। এক নম্বর হচ্ছে যখন লিভার সিএল যখন আল্ট্রাসাউন্ড করবা, আলট্রা তো আর ফাইব্রোসিস টাইব্রোসিস বুঝে না, কে হলো ইকোজেনেসিটি দেখে।
তাহলে হাইপার ইকুইক হয় কোর্স হয়। কোর্স কেন? ওই যে আমাদের মাইক্রো নডিউলার হয়ে গেছে, তো ইরেগুলার হয়েছে, নডিউল হয়ে গেছে, ছোট হয়ে গেছে, তাই লিভারের সাইজটা ছোট হয়ে যায় সিএলডি তে। আর কি হয়? কোর্সিকো স্ট্রাকচার বলে। এটা গুড। আর কি পাইতে পারো আলট্রাতে? এটা গেল দুইটা। স্যার অ্যাসাইটিস পাবো স্যার আলট্রাতে। Good. আর অ্যাসাইটিস পাবো। আর পেশেন্টের তো স্প্লেনোমেগালি নাই, যদি থাকতো না, স্প্লেনোমেগালি স্প্লেনোমেগালি এখন তুমি হয়তো পাও নাই, কারণ স্প্লেনোমেগালি হতে ডিপিং পারে। ম্যাটার থাকতে পারে, হিউজ অ্যাসাইটিস থাকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখন ওই যে আমরা অনেক সময় বলি যে লিভার স্প্লেন ক্যান নট বি ডিলিনিয়েটেড ডিউ টু হিউজ অ্যাসাইটিস। অনেক সময় হিউজ অ্যাসাইটিস থাকলেও আমি নাও পাইতে পারি। এটা আল্ট্রাসাউন্ডে বলতে পারে। গুড। আল্ট্রাসাউন্ড একটা ইনভেস্টিগেশন। তারপরে তারপর স্যার এটার কনফার্মেশনের স্যার ডায়াগনোসিস জন্য অ্যাসাইটিক ফ্লুইড স্টাডি করতে পারি। করতে পারো। এখানে স্যার ট্রানজিটিভ পাবো। আরে প্রথমে বলতে এই কালারটা সবসময় অ্যাসিডিক আমার চারটে স্টেপ। কালারটা সাধারণত সেরাস, স্ট্র কালার থাকে স্যার। স্ট্র হইলে তো তোমার টিবির দিকে যায়, বুঝতে পারছো? হ্যামোরেজিক ম্যালিগনেন্সির দিকে। তো যখন যেটা স্পেসিফিক ভাবে হবে যে না তা না, কিন্তু আমাদের যখন যেটা যার জন্য প্রযোজ্য এই জন্য আমরা বলবো সাধারণত সেরাস হয়। গুড। 2 নম্বর। স্যার পরে স্যার এখানে স্যার বায়োকেমিক্যাল টেস্টে এটা স্যার ট্রানজিটিভ পাবো। ট্রানজিটিভ হবে। গুড। তারপরে আর পাবো। তারপর হচ্ছে স্যার সেরাম অ্যাসাইটিক অ্যালবুমিন গ্রেডিয়েন্ট, এটা তাহলে হচ্ছে স্যাক দেখি। স্যাক আমরা সিরামের অ্যাসাইটিস আর অ্যালবুমিনের অ্যাসাইটিস। অ্যালবুমিন সিরামের থেকে অ্যালবুমিন আর অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে অ্যালবুমিন, এই দুইটা আমরা পার্থক্য করব। পার্থক্য হাই হবে স্যার, হাই হবে। 1.1 এর বেশি হলে এটা ইন্ডিকেট করে মোস্ট লাইকলি ডিউ টু সিএলডি। আচ্ছা গুড, এটা চলে গেল। এভাবে স্যার আমি ডায়াগনোসিস করলাম। গেল গেল মোটামুটি চলে গেল। এখন আর কিছু করি পরীক্ষা, এটা মোটামুটি চলে গেল। এখন ডায়াগনোসিস হলো। তারপর স্যার আবার কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস জন্য স্যার লিভার বায়োপসিও করা যেতে পারে। কনফার্মেশন পাওয়ার জন্য আমরা লিভার বায়োপসি করতে পারি, কারণ এটা অনেক সময় দেখা যায় বোঝা যায় না যে কনফার্মেশন বায়োপসির জন্য অ্যাসাইটিস না হয়ে কি সিএলডি হতে পারে? জি স্যার হতে পারে স্যার। কারণ ডিকম্পেন্সেট সিএলডি না হলে তো অ্যাসাইটিস ইজ দ্য ফিচার অফ ডিকম্পেনসেশন। তাহলে যে সিএলডিটা কম্পেনসেটন, তাহলে সেটা আমি বুঝতে নাও পারতে পারি, কিন্তু আমার অ্যাসাইটিস ছাড়া সিএলডি হতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে যে অ্যাসাইটিস হয়ে যাওয়া মানে তো কম্পেনসেটেড সিএলডি হয়ে গেল। এখন মোটামুটি তুমি তো ডায়াগনোসিস করে ফেলছো, এখন আমরা এটিওলজি করতে হবে, কারণ সিএলডি তো কজ অনেক। এখন এটিওলজির জন্য কি কি টেস্ট করবা? ভাইরাল মার্কার করব প্রথমে। এখানে স্যার হেপাটাইটিস বি আর সি এর জন্য করব। হেপাটাইটিস এর জন্য কি টেস্ট করি? তখন স্যার থামাবে যে বি এর জন্য কি টেস্ট করি। বি এর জন্য স্যার এইচবিএস এজি করব, আর হচ্ছে অ্যান্টি এইচবিসি আইজিএম করতে পারি। আচ্ছা গুড। এনটি এসবি আইসিএম হলো সি দ্বারা করি, বি এর জন্য করি। আর বি এর জন্য আরো কিছু টেস্ট আছে স্যার, আরো টেস্ট আছে স্যার। সেই ক্ষেত্রে স্যার হেপাটাইটিস বি এর জন্য এনভেলপ প্রোটিন ওগুলো যদি পজিটিভ হয় তখন দেখি আমরা, যে যদি বি ভাইরাস পজিটিভ তখন ওই যে ই দেখি, ডিএনএ কাউন্ট দেখি, ঠিক আছে, যদি বি পজিটিভ হয়। এখন একটা রোগীর বি নেগেটিভ, অনেক সময় আমরা অ্যান্টিবডি দেখি। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যান্টিবডি পজিটিভ হয়, সারফেস অ্যান্টিজেন অনেক সময় পজিটিভ হয় না। এটা ঠিক আছে। এখন ও তো মোটামুটি বলেই ফেললো। আর কেউ কি বলবা কিনা? অন্যান্য এটিওলজির জন্য আর কি এটিওলজি দেখি আমরা? আর কি কি দেখবো? এখানে স্যার উইলসনস ডিজিজের জন্য যদি স্যার পেশেন্টের বয়স উইলসন হলে আমরা কি দেখি তাহলে? ইউরিনারি কপার বলেই দিচ্ছে। আচ্ছা গুড। তারপরে স্যার হেমোক্রোমাটোসিস আছে কিনা সেটার জন্য স্যার ওই যে আয়রন প্রোফাইল করব, সেটা ফেরিটিন ট্রান্সফেরিন দেখবো। আচ্ছা, এই রোগের কি হিমোক্রোমাটোসিস হতে পারতো? একটা ফিমেল পেশেন্টের কি হিমোক্রোমাটোসিস হয়? স্যার এই পেশেন্টের আনলাইকলি, কারণ স্যার পিগমেন্টেশন নাই স্যার পেশেন্টের। আর না ফিমেলের কি হয় কিনা বলো? ইউজুয়ালি স্যার মেইলের হয়। হ্যাঁ, কেন হয় মেলে হয়, কেন ফিমেলে হয় না? হিমোক্রোমাটোসিস স্যার আচ্ছা গুড। এটা তো কারণ ফিমেলে তো মিউচুয়াল ব্লাড লস হয়, যখন তার ব্লাড লস হয় তার আয়রন কিছু লস হয়ে যায়, এই জন্য ফিমেলের সাধারণত হবে না বলে করা যায় না, ইউজুয়ালি হিমোক্রোমাটোসিস হয় না। আচ্ছা, তারপর স্যার এই পেশেন্টের জন্য স্যার অটোইমিউন হেপাটাইটিস কিনা এটার জন্য স্যার এখন বলো অটোইমিউন হেপাটাইটিস এর কি হিস্ট্রি থাকে রোগীর? তার স্যার আদার্স অটোইমিউন ডিজিজ গুলো একবারটা ভালো থাকতে পারে, জয়েন্ট পেন থাকতে অনেক সময় বলে একটা রোগীর জয়েন্ট পেন আছে, জন্ডিস আছে, তার সিএলডি হলো, তার মানে কি অটোইমিউন হেপাটাইটিস। এটা অনেক সারা জিজ্ঞেস করে। এটার জন্য কিছু কিছু টেস্ট আছে, তো জানোই। জি স্যার, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি করব, তারপর স্যার অ্যান্টি স্মুথ মাসেল অ্যান্টিবডি এএমএ
আরেকটাতে এগুলো কতগুলো অ্যান্টিবডি যাক আমরা এতটুকু, আর পরে আমরা আর চলে যাই আর কতগুলো টেস্টের মধ্যে উইলসন তো বললামই, আর জেনেটিক alpha 1 টেস্ট করতে পারি। করতে পারি ঠিক স্যার। আছে, মোটামুটি তাহলে চলে গেল। এখন এই রোগীর আর কি পরীক্ষা করবা? স্যার তার ডিডি এক্সক্লুশনের জন্য স্যার তার ইউরিনারি 24 আওয়ার বডি ইউরিনারি করতে হবে, ক্রিয়েটিনিন করব, তারপর হচ্ছে তার ইসিজি করব, চেস্ট এক্স করবো, চেস্ট এক্স করবো। গুড, তুমি মোটামুটি ভালো বলছো, এগুলো আমরা করতে পারি। পরে স্যার কমপ্লিকেশনস আছে কিনা সেটার জন্য স্যার আপার জিআই এন্ডোস্কোপি করতে পারি। আপার যে এন্ডোস্কোপি করতে পারো, হ্যাঁ আপার জিআই এন্ডোস্কোপি। মোটামুটি তুমি ভালো বলছো। ঠিক আছে, আমরা মোটামুটি এগুলোই মোটামুটি দেখি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা মোটামুটি ডায়াগনোস করে ফেললাম সিএলডি। এখন এরপরের ম্যানেজমেন্ট কি হবে বলো? স্যার এই পেশেন্টের যেহেতু অ্যাসাইটিস আছে, অ্যাসাইটিস কন্ট্রোল করতে হবে প্রথমে। তো সেক্ষেত্রে স্যার অ্যাসাইটিস এর জন্য স্যার নন ফার্মাকোলজিক্যাল, যেমন স্যার তার ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন দিব যদি স্যার সোডিয়ামের কনসেন্ট্রেশন স্যার 125 মিলিমোল পার লিটারের চেয়ে কম থাকে, 1 to 1.5 লিটার ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন দিব। তারপর স্যার সল্ট রেস্ট্রিকশন, নো অ্যাডেড সল্ট থাকবে। আর হচ্ছে অ্যাসিডিক ফ্লুইড কন্ট্রোলের জন্য ডায়োরেটিক্স দিব। এই ক্ষেত্রে স্যার স্পাইরোনোলেকটন হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস আমাদের। স্পাইরোলেকটন ড্রাগ অফ চয়েস, আর যদি এই ডায়োরেটিক্স এর চয়েস গুলো নির্ভর করবে ডিপেন্ডিং অফ দা ইডিমা বা অ্যাসিডিস কেমন আছে। মাইল্ড থাকলে স্পাইরোলেকটন, আর যদি বেশি থাকে তাহলে কম্বিনেশন স্যার স্পাইরোনোলেকটন এন্ড ফুসেমাইড কম্বিনেশন ইউজ করতে পারি। এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা গ্র্যাজুয়ালি ডোজ ইনক্রিজ করতে করতে হাইয়েস্ট ডোজের দিকে যাব। হাইয়েস্ট ডোজটা কত, এটা সবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে। আচ্ছা, তুমি তো বললাই, অন্য কেউ বলবে কিনা, হোয়াট ইজ দা হাইয়েস্ট ডোজ অফ স্পাইরোলেকটন? স্পাইরানোল্যাকটনে হচ্ছে 400 আর 400 মিলিগ্রাম, আর হচ্ছে ফ্রুসেমাইডে 160 মিলিগ্রাম। আচ্ছা গুড। এখন তুমি কি করে বুঝবা যে রোগীর অ্যাসিডিস, এটা আমি তো ডোজ বাড়াবো কিভাবে, আমি কি করে বুঝবো তার অ্যাসিডিস কমতেছে কিনা? এটা কোনো পদ্ধতি আছে স্যার কিনা? তার ওয়েট লস দেখবো, তার হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল গার্ড দেখবো। দ্যাট ইজ গুড। আমরা একটা ওয়েট দেখবো। আমার যদি শুধু অ্যাসিডিস থাকে, আমার টার্গেট থাকবে প্রতিদিন করে ওয়েট মানে 0.5 হাফ কেজি ওয়েট কমবে। আর যদি অ্যাবডোমিনাল গ্রাফ মেপে আমরা কি করতে পারি, আর যদি টোটাল ইডিমা থাকে তাহলে 1 কেজি, এটা টার্গেট। যদি এটা কমে তাহলে মনে করবো আমার অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে। তাহলে আমি এটা করলাম হচ্ছে। রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস এর নাম শুনছো? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস? হাইয়েস্ট ডোজের এই যে কম্বিনেশন ডায়োরেটিক্স, এটা দিয়েও যদি স্যার অ্যাসাইটিস না কমে, সেক্ষেত্রে স্যার রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসাইটিস, তখন স্যার তার জন্য স্যার থেরাপিউটিক প্যারাসিন্থেসিস করতে হবে। আচ্ছা, থেরাপিউটিক প্যারাসিন্থেসিস করতে হবে। আচ্ছা, এরপর আমি একজনকে জিজ্ঞেস করি, আরেকজন বলো তো, এই যে প্যারাসিন্থেসিস আমরা করি, প্যারাসিন্থেসিস করতে দেখছো কিনা? দেখছো কোনো পেশেন্টের? বলো। জিহাদ তো মনে হয় বলতে চাইছিলা, বলো জিহাদ। হ্যাঁ, রাইট বা লেফট দুই সাইডের আইলিয়াক যে জন্য করা যায়, তবে আমাদের হসপিটালে রাইট আইলিয়াক সাথে করতে দেখছি। ওইখানে নিডেলটা পুশ করে প্যারাসিন্থেসিস করা যায়, সেক্ষেত্রে অ্যালবুমিন করে 7 থেকে 8 লিটার পর্যন্ত ডেইলি আচ্ছা আচ্ছা। এটা যার আগে আমরা কি জিনিসটা দেখি, কোনো একটা কিছু দেখি? জি স্যার, এটা কোনো অ্যালবুমিনটা দেখতে হয়। এটা ঠিক আছে, তুমি যা বলছো ঠিক আছে, অ্যালবুমিন দেখতে হয়। অ্যালবুমিন যদি কম থাকে তাহলে অ্যালবুমিন সাপ্লিমেন্টেশন দিয়ে অ্যাসাইটিস। হ্যাঁ, আচ্ছা করতে মোটামুটি বলছো। এখন এইটাতে গেলে এখন তাহলে আমরা এটা অ্যাসাইটিস এর চিকিৎসা দিলাম। এরপরও যদি অ্যাসাইটিস কন্ট্রোল না হয়, প্যারাসিন্থেসিস এর পরে তখন কি করতে হবে? টিপস করব স্যার, ট্রান্সরেগুলেটর। হ্যাঁ, করতে হবে। এটা কিন্তু বলছো। এখন আমাদের এই রোগীর তাহলে এটা গেল একটা চিকিৎসা গেল। এখন এই পেশেন্টের আর কি চিকিৎসা দেই আমরা? পেশেন্টের স্যার পোর্টাল হাইপারটেনশনের জন্য স্যার প্রোপ্রানোল ড্রাগ দিতে পারি, বিটা ব্লকার। প্রোপ্রানোল দেবো, হ্যাঁ প্রোপ্রানোল দেবো। প্রোপ্রানোল আমরা কিভাবে দেই জানো? এটা কিভাবে শুরু করতে হয়, কিভাবে দেখতে হয়? স্যার এক্ষেত্রে স্যার পেশেন্টের আদার কোনো স্যার কমপ্লিকেশন মানে কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে? আচ্ছা, এটা না, আমরা যেরকম তুমি যে ইডিমা যেরকম দিতেছো, ফুসেমাইড দেওয়ার পরেও যেরকম তুমি বুঝতে পারতেছো যে এটা কমাইতে হবে কিনা বাড়াইতে হবে কিনা, এরকম ভাবে প্রোপ্রানোল দেওয়ার আগে আমরা পালস রেটটা দেখবো, মানে বেসলাইন পালস কত ছিল। তারপর আমরা 40 মিলিগ্রাম থেকে শুরু করি, আস্তে আস্তে বাড়াইতে থাকি, বুঝতে পারছো? আনটিল
এই আমাদের টার্গেট থাকবে পালসটা 25%, যা পালস থেকে তার থেকে 25% কমবে, অথবা 60 পর্যন্ত হলে আমার 60 নিচে আবার নামানো যাবে না। এটা হচ্ছে আমরা পালস দিয়ে আমরা এটা এটাকে বলে, এই শব্দটা হচ্ছে ডোজ টাইট্রেশন। মানে তুমি যে অ্যাসিডিক ডায়োটিক টাইট্রেশন করি, এরকম আমরা কি করি, তোমার এই যে ইয়াটাকে টাইট্রেশন করা হয়, ওই যে ইন্ডেবার দেয় বা প্রোপ্রানল দেওয়া হয়। আচ্ছা, মোটামুটি ভালো বললাম, প্রোপ্রানল দেওয়া হবে। স্যার লাস্টের জিনিসটা বুঝি নাই যে আমরা 40 মিলিগ্রাম দিয়ে স্টার্ট করব, তারপরে পালসটা কি করব স্যার, এটা বুঝি। তুমি যখন একটা পেশেন্টকে যখন প্রোপ্রানল শুরু করবা, তার আগে তার বেজাল পালসটা দেখে নিবা যে তার পালস কত থাকে। ধরো এই পেশেন্টের পালস আছে 90 বা 80, তাহলে আমার টার্গেট থাকবে পালসটা কমাবো কত, 25%। হ্যাঁ, 80 25% কত হয়, ধরো তোমার 20 কমাইতে হবে, বুঝতে পারছো এরকম। তাহলে আমি প্রথমে 40 দিয়ে শুরু করলাম, দেখলাম যে পালস এখন আসছে কত, 70, তাহলে আমি কি করব, ডোজ বাড়াইতে থাকবো। এভাবে তোমাকে আমার টার্গেট থাকবে এই রোগীর পালস যা ছিল ওই পালসটা 25% কমানো পর্যন্ত আমি প্রোপ্রানলের ডোজটা বাড়াবো। এটাকে বলে ডোজ টাইট্রেশন, বুঝছো? আর স্যার কত নিচে, স্যার একটু বুঝতে পেরেছি এখন। আর কত নিচে আনবো না আমরা? ধরো 60 নিচে হইলে কি হয়, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়ে যাবে স্যার। আমরা তো কোন রোগীর চাবো না ব্র্যাডিকার্ডিয়া হোক চাবো, তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হলে তার এটা আবার খারাপ হবে না, এই জন্য 60 নিচে নামানো যাবে না। এখন ধরো ডোজ তুমি দিলা, দেওয়ার পর দেখা গেল যে তুমি 40-এর জায়গায় 80 করলা, ধরো 80 করার পর দেখা গেলো একটু 40 নেমে আসছে, তাহলে আমার কি হবে, আমার ডোজ তাহলে আবার কমাইতে হবে, 60 নিচে নেওয়া যাবে না। তাহলে আমরা একটা হচ্ছে কি দিলাম, ডায়েট দিলাম, আমরা অ্যাসিড দিলাম, তারপরে আমরা দিলাম এখন এই পেশেন্টের আর কি চিকিৎসা দিই আমরা, পেশেন্টের ল্যাক্সেটিভস যেমন স্যার ল্যাকটোলোজ দিব, হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি। কেন ল্যাকটোলোজ দিই আমরা, স্যার হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি। এখন কেন এটা কি বলতে পারবা, ল্যাকটোলোজ কিভাবে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করে? একটা সিএলডি রোগীর হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি কেন হয়? স্যার কনস্টিপেশন একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে তো, এখন আমরা যা খাই, আমার কথা তো শোনা যাচ্ছে নাকি শব্দ হচ্ছে কিনা? একটু নয়েজ শব্দ হচ্ছে, এখন আমারটার থেকে শব্দ হচ্ছে মনে হয় নাকি, এখন শব্দ হচ্ছে না স্যার এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আমরা যদি দেখি আমরা যে জিনিসটা হচ্ছে, তাহলে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে আমরা কি কোশ্চেনটা তো ভুলে গেলাম। হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি কিভাবে হয়? আচ্ছা, হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি কিভাবে হয় সেটা হচ্ছিল যে আমাদের যে আল্লাহ তাআলা যে সিস্টেমটা করে দিছে, তুমি যে কোনো খাবার খাইলে জিআইটা কিন্তু সরাসরি এটা ব্রেনের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাবে না। যেরকম প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির খাবার কিন্তু আগে ডাক্তার খায়, ডাক্তার খাওয়ার পরে তারপরে প্রধানমন্ত্রীরা খায়, তার আগে কিন্তু খায় না। এরকম আমাদের যা খাবার তুমি যা খাচ্ছ এগুলো সব লিভারে যায়, লিভার যায় সেখানে নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স গুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে অ্যামোনিয়াকে ইউরিয়াতে করে কনভার্ট করে ইউরিন দিয়ে বের করে দেয়। এই জন্য নাইট্রোজেনাস যদি তোমার লিভার যদি উইক থাকে তখন দেখা যাবে যে নাইট্রোজেন সাবস্টেন্স গুলো যে অ্যামোনিয়া এগুলো করে সিস্টেমিক সার্কুলেশন চলে গিয়ে এটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে ব্রেনকে তোমাকে অজ্ঞান করে দিবে। তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে যখন লিভার দুর্বল থাকে যে খাবার যাতে প্রোটিন যাতে বেশি খাবারটা যাতে ইয়েতে না থাকে, ইয়েতে না হয়, ব্যাকটেরিয়ার উপর গ্রহণ এটা বের করে দেওয়া যে প্রোটিন যাতে। এই জন্য আমরা কি করি, যখন ল্যাকটোরেজ দেই তখন কি করে সে এই যে ল্যাক্সেটিভ হিসাবে কাজ করে, প্লাস এটা পেশেন্টের পিএইচ কমায়, প্লাস এখানে এই জন্য কতগুলো সুবিধা আছে যে জন্য তোমাকে এই জন্য আমরা দিই, আমরা তো প্রিভেন্ট হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি প্রিভেন্ট করার জন্য দিই। তাহলে তো মোটামুটি গেল। এখন ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং এটিওলজি নেক্সট হচ্ছে, এখন যদি দাঁড়িয়ে থাকে আন্ডারলাইং এটিওলজির মধ্যে কি থাকে? হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস থাকতে পারে, সেটা আগে ডিটেক্ট করব সেই অনুসারে। হেপাটাইটিস বি এর জন্য তাহলে আমাকে একজনকে বলি, একজনকে বলবা, আরেকজন বলো হোয়াট আর দ্য ট্রিটেবল কজ অফ সিএলডি, কোন কোন সিএলডি চিকিৎসা আছে? স্যার হেপাটাইটিস বি আর সি হতে পারে, তারপর স্যার অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ থেকে অ্যালকোহলটা রিজিউম করতে পারে,
তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে পারে। দেন হচ্ছে তার যদি উইলসন ডিজিজ থাকে বা ফ্যামিলিতে এরকম হিস্ট্রি থাকে তাহলে সে আগে উইলসন থেকে এর চিকিৎসা আছে, তাহলে দেখো বিসি চিকিৎসা আছে, উইলসনের চিকিৎসা আছে। আলফা অন্যগুলো ওয়ান কিন্তু আলফা যদি ডেফিসিয়েন্সি হলে তুমি দিতে তাহলে আগে পারবে। থেকে করে তার সেই দিকে প্রিকশন নেবে, যে কারণে এটা সিএলডি তখন প্রিভেন্ট করা যেতে পারে। হ্যাঁ গুড, এগুলো দিস আর দা প্রিভেন্টেবল বা ট্রিটেবল কজ, কিন্তু অন্যান্য অনেক কজ আছে যেগুলোর কোনো ট্রিটেবল নাই। আচ্ছা, এখন এই রোগীটা সিএলডির সবচাইতে লাস্ট চিকিৎসা কি? লাস্ট চিকিৎসা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। হচ্ছে এর সবচাইতে হচ্ছে লাস্ট আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আমরা জানি যে সিএলডি রোগীর তাহলে মোটামুটি তো এই একটা সিএলডি থাকে। সিএলডির এই একজন বলো রোল 9 কে, রোল 9 বলো। সিএলডি কমপ্লিকেশন বলতে পারবা তুমি? কিছু কমপ্লিকেশন বলো, সিএলডির কমপ্লিকেশন, এটা স্যার অনেক সময় জিজ্ঞেস করে। স্যার সিএলডির কমপ্লিকেশন থেকে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হতে পারে, গুড একটা। আর হচ্ছে এসোফেজিয়াল ভেরিসিস রাপচার হতে পারে, রাপচার এসোফেজিয়াল ভেরিসিস হতে পারে, দুই ভালোই বলছো। আর কি হতে পারে? আর স্যার এনকেফালোপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে, এনকেফালোপ্যাথি ডেভেলপ হতে পারে। আর এই রোগীটা তোমার হঠাৎ করে আসলো, বললো যে আমার পেটে তীব্র ব্যথা, জ্বর আছে, স্যার পেটে ব্যথা, স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস। স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস। তাহলে স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস রোগী কি পেটে ব্যথা নিয়ে আসে, জ্বর নিয়ে আসে, আমরা চাপ দিয়ে রিবাউন্ড ফিচারস অফ পেরিটোনাইটিস, রিবাউন্ড টেন্ডারনেস। স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিসের চিকিৎসা কি বা ডায়াগনোসিস কিভাবে করি আমরা জানো তো, বলো। স্যার স্যার নোন কেস অফ সিএলডি যদি থাকে এবং হ্যাঁ সে হঠাৎ করে ফিভার এবং হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসলে সেটা হচ্ছে ডেফিনিট ডায়াগনোসিস। আর স্যার এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব। অ্যান্টিবায়োটিক দিব, কোড অ্যান্টিবায়োটিক দিব। আমরা কি ফ্লুইড ড্র করি? জি স্যার, ফ্লুইড ড্র করে সেটা হচ্ছে অ্যাসেটিক ফ্লুইড স্টাডি করি। স্টাডি করলে এটা কি পাবো এই ক্ষেত্রে? স্যার এই ক্ষেত্রে হচ্ছে টোটাল কাউন্ট আর ডিফারেন্সিয়াল কাউন্টটা দেখব। এখানে ডাব্লিউবিসি কাউন্টটা হচ্ছে মোর দ্যান 500 কিউবিক মিলিমিটার হবে, আর হচ্ছে নিউট্রোফিল ডাব্লিউবিসি নরমালি তো লিভারে অত খুব একটা তেমন একটা সেল টেল খুব একটা পাওয়া যায় না, কিন্তু যখনই তোমার নিউট্রোফিল পাওয়া যাবে। স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়া পেরিটোনাইটিস হবে তখন সেটাকে আমরা কি পাবো? আমরা পাবো নিউট্রোফিল হচ্ছে তোমাকে তখনই আমরা এটাকে তখন আমরা ধরে নিব যে এটা স্পন্টেনিয়াস, তখন আমরা কি দেই? অ্যান্টিবায়োটিক দেই। জি স্যার। আচ্ছা, এখন আরেকজন কাকে ধরবো? রোল 2 বলছিলা নাকি? রোল 2 নাম রোল 2 তুমি বলো। হ্যাঁ 2 রোল যার আছে না, কেউ অনলাইনে আছে? হ্যাঁ তুমি বলো। একটা সিএলডি রোগী হঠাৎ করে তোমার কাছে আসলো, রোগী তো আগের থেকে সিএলডি, যেমন এই রোগীটা তুমি বসে আসো মনে করো, ইন্টার্ন ডক্টর হিসাবে তোমাকে রাখা গেছে, ইন্টার্নে বলছে যে তুই বস আমি একটু চাটা খাই আসি। এই রোগী হঠাৎ করে রোগীর লোক আসছে, আবার রোগী তো রক্ত বমি করতেছে, বা তোমার কাছে এরকম একটা সিএলডি রোগী আগে সিএলডি রক্ত বমি করে রক্ত বমি শুরু করছে বা কালো পায়খানা নিয়ে আসছে, এইটা তুমি যখন ডাক্তার হিসাবে থাকলে তুমি কিভাবে এটা ম্যানেজ করবা বলো? তোমার কাছে আসলো, তুমি ইমার্জেন্সিতে বসে আছো, আর কেউ নাই। আর এটা হচ্ছে যে রাপচার এসোফেজিয়াল ভেরিসিস আর কি সিএলডি। তুমি আশা করি বুঝতে সিএলডি রোগী ব্লিডিং হচ্ছে মানে কি? আমার যে হেপাটাইটিসের কস্ট কমে আসলো, আমি একটাই জানলাম এটা হচ্ছে রাপচার এসোফেজিয়াল ভেরিসিস। এখন আমি কিভাবে ম্যানেজ করবো এই রোগীটা ইমিডিয়েট? প্রথমে হচ্ছে স্যার মানে প্লাজমা বা ব্লাড বা হচ্ছে ফ্লুইড দিতে হবে। যে কোনো পেশেন্ট হচ্ছে অ্যাকুইটি মাঝি, প্রথমে আমরা এবিসি দেখি, পেশেন্ট কনসিয়াস কিনা, ইয়ারওয়ে ঠিক আছে কিনা, কথা বুঝতে পারছো না, ব্রিদিং কেমন আছে, পালস বিপি কেমন আছে, কথা এগুলো দেখার পরে আমরা তাকে কি করব? একটা আইভি চ্যানেল ওপেন করব। হ্যাঁ আমার তো প্রথম তাহলে যে কোনো পেশেন্ট হিমাটোমেসিস নিয়ে আসুক বা মেলানা বা হিমোপ্লিক যে কোনো ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন বা নিয়ে আসলে প্রথমে আমরা রোগীর এবিসি দেখে কনসিয়াস আছে কিনা, ইয়ারওয়ে আছে কিনা, সাইনোসিস আছে কিনা দেখার পরে প্রথমে কি করব? সিস্টারকে বলবো আগে ফ্লুইড লাগান, আমরা একটা ফ্লুইড দিব। এরপরে আমরা কি করব? তার ব্লাড গ্রুপিং কসমেটিক দিয়ে বলবো যে ব্লাড নিয়ে আসেন বা ব্লাড আনেন, বুঝতে পারছো না? তারপরে এখন আমরা আস্তে আস্তে চিন্তা করতে থাকি যে এই রুগীটা কেন হইতে পারে, এটা কি ব্লিডিং পেপটিক আলসার নাকি এটা ইসোফেজিয়াল ভেরিস। এখন তুমি রুগী হিস্ট্রি বলো, স্যার আমার রুগী তো তুমি দেখলে তো সিএলডি, সে তো 14 নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি ছিল সিএলডি নিয়ে কয়দিন আগে। এখন তাই তুমি বুঝে গেলে এটা সিএলডি, এখন তুমি কি ম্যানেজ করো? পরবর্তী কি ম্যানেজমেন্ট তোমার বলো? কারণ এটা কিন্তু তোমাদের একটা কমন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, পরীক্ষাতেও আসতে পারে যে এখন কি করবে। এটা তো দিয়ে দিলা, ফ্লুইড আনতে দিলা, ব্লাড আনতে দিলা, ফ্লুইড চালু করে দিলা,
হ্যাঁ, এখন বলো। ব্লাড কন্ট্রোল মানে ব্লিডিং কন্ট্রোল করার জন্য কি ফার্মাকোলজিক্যাল দিবা? মেডিসিন প্রেসিন দেওয়া হয় ভ্যাসোপ্রেসিন। আচ্ছা গুড, আমরা হলো টার্লিপেসিন বা ভ্যাসোপ্রেসিন শুরু করে দিলাম এখন। ধরো আর ডেফিনিট ট্রিটমেন্ট কি? তারপর যে সাইন্ডোস্কোপিক মানে ব্যান্ড লাইগেশন। হ্যাঁ, ব্যান্ড এন্ড লাইগেশন করি, এন্ডোস্কোপিক ব্যান্ড এন্ড লাইগেশন। এখন দেখা গেল ব্যান্ড এন্ড লাইগেশন বলে না ইয়ের মতো, একদিক দিয়ে নদীর এপার, একদিক দিয়ে তুমি ব্যান্ড লাইগেশন করো, আরেক দিক দিয়ে আরেকটা রাপচার হয়। এখন কি করবা যদি এরকম হয়? তোমার ঠিক আছে, এটা আরো বেশি অ্যাডভান্সের জন্য। বেলুন টেম্পোনেট করা যায়, হ্যাঁ, বেলুন টেম্পোনেট করলা, যাই করো স্ক্লেরোসিস থেরাপি আছে। কিছুতেই হচ্ছে না, রক্ত যাই কিছু করতেছো না তুমি। টিপস করব ডিটেকশন অফ ইসোফেগাস। গুড, হ্যাঁ টিপস করব, টিপস। ট্রান্সজুগুলার ইন্ট্রাহেপাটিক হ্যাঁ, যেটা আমাদের খালেদা জিয়ার করতে চাইছিল। হ্যাঁ, তো জিজ্ঞেস করতে পারে অনেক সময়, অনেক যার একটু ইয়া যায়, বাংলাদেশে এমন একজন নেত্রীর নাম বলো যার এই সুজার ভেরিসিস ছিল, সেটা হচ্ছে খালেদা জিয়া। তার টিপস করার জন্যই বিদেশে যাইতে চাইছিল। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি এইটা তো তোমার চলে গেল। এখন আর কি আসছো এখানে দেওয়া হয় না এরকম কেউ আসছো? রোল 10 কি বলছিলা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, না তুমি স্যার, এই একটা রুগী তোমার কাছে হঠাৎ করে আসলো অজ্ঞান অবস্থাতে, একটা সিএলডি রুগী, এই 14 নম্বর ওয়াই রুগীটাই তুমি বসে আছো, আরেকদিন অজ্ঞান অবস্থায় আসলো। এটা তুমি কিভাবে ম্যানেজ করবা, কি করবা এই রুগীটার? এটা কারণ কি, অজ্ঞান হওয়ার কারণ কেন তার? কি হয়েছে, কি ডেভেলপ করছে? স্যার হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি। তাহলে হ্যাঁ তুমি তখন তুমি লিখে দিবা দিস ইজ এ কেস অফ হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি। তাহলে এই যে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি হইলো, হ্যাঁ, এটা ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবা তুমি? জি স্যার, শুনতে পাই নাই। হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি নিয়ে তোমার কাছে যে আসলো, তোমাকে তো চিকিৎসা দিতে হবে না? কি চিকিৎসা দিবে এই পেশেন্টের? স্যার পেশেন্ট ইমিডিয়েট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, এবিসিডি ম্যানেজমেন্ট করব, এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন দেখব। দেখলা? স্যার তাহলে আমরা এবিসিডি দিলাম, তারপরে তাকে কি করলাম, এই পেশেন্ট একটা ফ্লুইড চালু করলাম। ঠিক আছে, এখন তারপরে 2 নম্বর স্যার হ্যাঁ বলো। লেকটুলস দিব, যাতে হচ্ছে এই যে কনস্টিপেশনের জন্য যদি হয়ে থাকে তাহলে। আর স্যার ব্লিডিং এর জন্য হয়ে থাকতে পারে, ইসোফেজিয়াল ভেরিসের ব্লিডিংটা কন্ট্রোল করব। আর ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের জন্য যদি হয়, যেমন ফ্লুইড হতে পারে, দিব। কতগুলো কজ আছে, যেমন হেপাটিক প্রিডিসপোজিং ফর হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি কজ আছে, ব্লিডিং আছে, কনস্টিপেশন আছে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স আছে, তারপর ইনফেকশন হইলে হতে পারে, তারপরে পেশেন্টের যদি প্যারাসিনথেসিস করে কোনো অপারেশন করে হতে পারে। এখন আমরা তো কিছু জানি না। এখন যেহেতু ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে তোমার অনেকটা হলো আনকনসিয়াস থাকে, তারা আনকনসিয়াস যা ম্যানেজমেন্ট এবিসি দিবা, তাকে এনজি ফিডিং করবা, ক্যাথেটার করবা। এখন আমরা জানি যে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথির একটা অন্যতম কজ হচ্ছে এই যে আমাদের যে নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স গুলো আছে, সেগুলো কোথায় চলে গেছে? ব্রেনে চলে গেছে। তাহলে এটা জিআই ট্যাগ থেকে আসে। তাহলে আমরা ল্যাক্টোডোজ তো দিব, সাথে আমরা এনেমা দেই। এনেমা দিয়ে কি করি, তার জিআইটির যে লোড গুলো আছে, স্টুল গুলো বের করে দেই। তাহলে আমাদের একটা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক দিব, যা যা বলছো সবই দিব। সাথে আমরা কি দিব এখানে, স্যাররা জানতে চাই কি দেই সাথে? এনেমা দিতে হবে। আমরা বলি রোগীকে দেখবা যে অর্ডার দেয় এনেমা দিয়ে দাও, এনেমা দিয়ে দাও। তাহলে এই জিনিস। আচ্ছা, আর এখানে হচ্ছে রুল 8 কি বলছিলা? আচ্ছা 8 বলো, 808 আছে তুমি? এখন তুমি বলো যে আমরা সিএলডি রুগী লিভার কি পালপেবল পাবো কি পাবো না? স্যার হিউজ অ্যাসিডিটিস থাকলে পালপেবল পাবো না। আর যদি না থাকে? স্যার লিভার পাবো না, ওটা ফাইব্রোসিস ছোট হয়। ফাইব্রোসিসটা ছোট। জি স্যার, তাহলে তো আমি যদি পালপেট করি আমার পাবো লিভার না। কিন্তু পাওয়ার কথা না। তাহলে লিভার পাওয়া যাবে, কিন্তু আবার এমন কতগুলো কন্ডিশনের নাম বলো। জি স্যার, অ্যালকোহলের কারণে হতে পারে, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, হেমোক্রোমাটোসিস, প্রাইমারি বিলিয়ারি আচ্ছা স্ক্লেরোসিস। গুড, এই কয়েকটা বলছে এনাফ। হ্যাঁ, এখন একটা রুগী, এই রুগীটা ধরো সেল দিয়ে আসলো, ও যে রুগীটা দিছে, আচ্ছা ওকেই প্রশ্ন করি 14। হ্যাঁ, তোমার এই রুগীটা দেখা গেল যে তুমি লিভার পালপেশন পাও নাই,
আবার তুমি 1 সপ্তাহ পর রোগীটা তোমার কাছে আসছে ফলো আপে, তুমি পালপেশন করে দেখলা যে লিভারটা পালপেবল, কেন? স্যার পেশেন্টের স্যার হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা ডেভেলপ, পেশেন্ট মে ডেভেলপ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। তাহলে এখন রোগী বললো যে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, এটা স্যার বললে তো হইলো না, এটা আমি কি একটা পরীক্ষা করলে কি পরীক্ষা করব? স্যার এখানে স্যার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব, এখানে স্যার পেস অফ অকুপেশন পাবো, আর হচ্ছে আলফা ফিটোপ্রোটিন লেভেল। আলফা ফিটোপ্রোটিন, আমি বায়োকেমিক্যাল মার্কার যদি বলি তাহলে আলফা ফিটোপ্রোটিন করবা এই। আর যেটা আছে যে আর কি আছে, রোল 17 না? হ্যাঁ রোল 17 দাও। তোমার কি কোশ্চেন করবো নিজে তো ভুলে গেলাম। আচ্ছা সিএলডি রোগী, হ্যাঁ তুমি হেপাটোরেনাল সিনড্রোমের নাম শুনছো? হেপাটোরেনাল সিনড্রোম কেউ শুনছো নাকি? সিএলডি রোগী উইথ হেপাটোরেনাল সিনড্রোম, জি স্যার। জিনিসটা কি? স্যার লিভার ডিজিজের কারণে রেনাল ফেলিউর করবে স্যার। রেনাল ফেলিউর বিভিন্ন টাইপ 1 টাইপ 2 আছে, আমাদের অত কিছু জানা যায় না। লিভারের জন্য যখন আমাদের হেপাটোসেলুলার হয় তখন সেটাকে আমরা বলি সাধারণত, এটাকে বলা হয় যে আমরা যে হেপাটোরেনাল সিনড্রোম। এটা টাইপ 1 আছে, টাইপ 2 আছে, এত আমাদের অত ডিটেলস না জানলেও চলবে। তাহলে মোটামুটি সিএলডি আর সবসময় রাখতে হবে যে বাচ্চাদের সিএলডি পোর্টাল হাইপারটেনশনের কমপ্লিকেশন কেউ বলতে পারবে হঠাৎ কমপ্লিকেশন অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন? স্যার যে অ্যাসাইটিস হবে, রাপচার ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসিস হবে, তারপর স্যার কনজেস্টিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি হবে, আর স্যার সেল কাউন্ট কমতে পারে কিনা, পোর্টাল হাইপারটেনশন সেল কাউন্ট কমতে পারে কিনা? হাইপারস্প্লেনিজম হইতে পারে, অনেক সময় হাইপারস্প্লেনিজম হতে পারে। স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস, এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা একটা ওষুধ ইউজ করি, বলতে পারবে নাম কি? নরফ্লক্সাসিন ইউজ করা হয়, নরফ্লক্সাসিন। আর এখন যেটা ইউজ করা হয় রিফাক্সিমিন ইউজ করা হয়। তো মোটামুটি তো ভালোই সিএলডি মোটামুটি এত, হ্যাঁ এর বেশি তোমার খুব একটা সিএলডি সম্বন্ধে তোমাদেরকে ধরবে না, মোটামুটি যা আছে এগুলি মোটামুটি সিএলডি। তো মোটামুটি তোমরা ভালো বলছো, তোমাদের সাথে মনে হয় তার ক্লাস নাই মনে হয়। জি স্যার, শনিবার মোটামুটি এই ওয়ার্ডে প্লেসমেন্ট শেষ। আচ্ছা শনিবার তোমাদের সাথে একটু সংখ্যা ক্লাস নাই, ঠিক আছে। আর তোমাদের মেডিসিন ব্লক শেষ হবে? স্যার ফুল শেষ তো স্যার 28 তারিখ হচ্ছে ব্লক ফাইনাল। ব্লক ফাইনাল মানে ফেব্রুয়ারি 28। ফেব্রুয়ারি 28 তারিখ? জি স্যার ফেব্রুয়ারি 28 তারিখ। তাহলে এরপর তোমরা যাবা কোন ওয়ার্ডে যাবা? এরপরে এটার পরে স্যার 13 নম্বর ওয়ার্ডে যাব এখানে। 13, তারপরে 10 দিন, 13 দিন 10 দিন। হ্যাঁ তারপরে স্যার ওই পেডিয়াট্রিক্স, ডার্মাটোলজি আর সাইকিয়াট্রি। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো যেতে পারবো। ঠিক আছে তাহলে তোমাদেরকে থাকো। আর আমার ওইখানে তো তোমার অ্যাক্সেস দেওয়া আছে, আমি যদি এক সময় ক্লাস নিলে দেখি ক্লাস করে তখন ওই তোমাদের গ্রুপে আমি লিংক দিয়ে দিব, ঠিক আছে? জি স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম স্যার।